So Karak Singh was succeeded by whom? Nao Nihal Singh. And Nao Nihal Singh is succeeded by Sher Singh. And Sher Singh is succeeded by the minor son of Maharaja Ranjit Singh. His name is, who's the last Singh? The last ruler, Dalip Singh. So you can see there were a trail of weak successors, and this led to the downfall of the Sikh Empire. Can you see? One person ruled for how many years? From 1492 to 1839. You can see almost a 5-decade reign. 5 decades is not a joke. He was able to keep the empire intact in 7 to 10 years time, maybe 7 years after his death. You can see all the weak successes. 4 to 5 weak successes, they finish off the Sikh Empire because they don't have that administrative acumen. Now you can see once the weak successors were not able to hold the empire, now who comes to become the new power center in Sikh? So the Sikh army, which was there, the army leaders, generals, they themselves form a what we call a big power center. So Sikh army generals. So they become the power center. And their power center is now called Khalsa. What it is called as? Khalsa. So the army, which is known as Khalsa, it became what? The supreme power of what? The Sikh. Earlier, army was not involved in the administration of the what you called the state. They were only for fighting and military and defense security purpose. But now, army take over and the generals started to wield lot of power. Now there's lot of chaos in the Sikh Empire because every missile wants to sit on the throne and yield that power. So during this time, Dalip Singh was the last minor son, and he was held by his queen mother, who is the regent, Rani Jindal, the widow wife of Maharaja Ranjit Singh. So Rani Jindal was a regent who was heading the Sikh Confederacy Empire. But who were the real power? Khalsa. So you can see that the army started to play, and the group rivalries were there, and the Khalsa took the role of Sikh army. Khalsa took the role of kingmakers. So that is why you can see they put who? Karak Singh, Nao Singh, Sher Singh, and Dalip Singh. So none of the successor of Ranjit Singh, his sons, were not able to withstand or stand to the stature and might of army and dictate. All come to the local pressure. So now, if there were chaos in a native state, if there is problem in administration, if there is succession issue, who will enter? So British enters. Whenever there is a succession issue or turmoil in a kingdom, or some kind of skirmishes in two groups of rivalries, or succession, who wants to sit on the throne, always British will enter. And British also will enter when they eye a property, when they eye a territory, they will enter it hook or crook. They will ensure that all these territories will come under them. They'll start with what? Friendship. We are friends. And slowly they'll put one condition by another condition, and they shackle their entire. Shackle என்ன அர்த்தம்? கைகளுக்கு கால்களுக்கு விலங்கு போடுறதுதான் shackle. Then slowly they choke them. அதாவது கழுத்துக்கு சுருக்கு போட்டு இது போடுறதுதான் கடைசி இது. அவன் இது போடுறாங்க தெரியுமா கண்டிஷன்.
நீங்க ஆர்மிக்கு இது போகக்கூடாது, யார்கிட்ட நீங்க தொடர்பு வச்சுக்கூடாது. And finally, they'll pull the noose. What will happen when they pull the noose? State dies. அதுக்கு இந்த வாருக்கு அப்புறமா நம்ம சப்சிடரி அலையன்ஸ் உடைய ஸ்டேஜஸ் என்ன அது பார்க்கலாம். ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சப்சிடரி அலையன்ஸ் SAS சிஸ்டம் கொஞ்சம் we will go through it. So you can see that the British started to interfere into the affairs of Punjab, and they started to establish control over the Punjab region. And this was necessary for the British to expand the British Indian Empire, and also it wants its natural frontiers. Natural frontiers என்ன இடம்? இந்த கைபர் பஷ்தூன்கா இருக்கு தெரியுங்களா? இந்த சாரிகரி ஃபோர்ட், ரஞ்சித் சிங், அதுதான் அவங்க ஏம் பண்றாங்க. இப்போ அந்த டெரிட்டரி எல்லாம் அவங்களுக்கு வரப்போகுது. So during this time, British are aiming. What kind of aiming they are doing? Treachery. What is the agenda? It is a reflection of what attitude? Reflection of Victorian imperialism attitude. What do you mean by Victorian imperialism? Why they say Victorian imperialism? It's a reflection. When Queen Victoria was on the throne, her her reign, British got some of the extensive territories in the world. Yes or no? And there was a saying that sun never sets in the which empire? Russian Empire, British Empire. So you can see that it is essentially a Victorian rise. Why? Because after Wellesley's 1798, then 1813 onwards, Hastings, they propagate the idea of British paramountcy. And after Hastings comes whom? Bentinck. And Bentinck also follows this, the territorial aggrandizement, that is usurping the lands, அபகரிக்கிறது நிலத்துங்களை, ராஜ்யங்களை. So then what happens? You can see Auckland comes. And this Auckland also wants what? He is eyeing what? Sindh province, Punjab province, Lahore province, and also the Afghanistan. So the background is that the British wanted Afghanistan. That means what? They have already planned that they'll take over the Punjab. So they are eyeing Afghanistan to create what? Buffer state and natural boundary. That means the Khyber Pakhtunkhwa pass, which is there, border between the Punjab and Afghanistan, British wanted to make that as a first line of defense. And second line of defense is what? The buffer state which they want to capture is Afghanistan Empire. And Afghanistan's empire boundary where? Uzbekistan, Trans-Oxiana region. The other side is Central Asia, Tajikistan. One border will be Persia, Iran. So they wanted that Iran, Persia, Tajikistan, Uzbekistan, and go to the Russian border, because this Tajikistan, Uzbekistan were all Russian Empire. So they wanted the border there. So that's second line of defense to be put there. So that was the agenda of the British, because ஆசை, உலகத்தையே ஆளணும்ன்ற ஒரு ஆசை. So that was extremely aggressive way of imperialistic campaign throughout the world is what Victorian era signified. So this extreme aggressive way of campaigning and usurping the lands and territories is what is seen in India in the company wars. Particularly, you can see that wars against the Mysore, Marathas, Sindh, and Sikh all reflects this policy. So can you see the kingdom of Maharaja Ranjit Singh? Can you see that he was having from Sindh province, from Sindh,
from the what you call from Rajasthan area to entire Punjab and also the Alpine Punjab and parts of Kashmir. Okay, then you have the Afghanistan area, Balochistan, everything comes under his control. This huge territory. Until he was arrived, British could not enter the area and pass through an attack. They couldn't mount an attack. So no British did not put any of his foot there in the territory of Maharaja Ranjit Singh till 1839. Now, after the death of Maharaja Ranjit Singh only, British enter and attack Afghanistan. So you can see that British wanted its natural frontiers, and they wanted particularly in the northwestern side. That is what's seen in the Anglo-Sikh Wars. So 1839, Maharaja Ranjit Singh dies. Till then, Sikhs were united, and the moment Ranjit Singh died, local groups, missiles, all dominant groups, they started to fight each other. A number of weak rulers came. Who are the weak rulers? Karak Singh, Nawanihal Singh, Sher Singh, Dalip Singh, and Queen Regent was Rani Jindal. So internal crisis started. Why? The Khalsa started to wield power. They became very supreme. They interfered in the day-to-day administration. They became kingmakers. So it provided an opportunity for whom to enter into the affairs of Punjab. British. So now British wanted to come and say that you take what? Subsidy alliance. Punjab Sardar said no. So this talks failed. Now one talks failed. What happened? 6 Sardars are very much angry. Who are you to come into my territory and say we become your slave and we have to take care of your army? How can a foreign army come to our Punjabi land? So now what happened? Now 6 go and attack. So during the reign of Dalip Singh, the first Anglo-Sikh war starts. So this English goes and invades the parts of what area? Punjab area, parts of Punjab area. So English goes and occupies Lahore. When it goes and occupies Lahore, now the Sikh Confederacy was defeated on 9th March 1946. On 9th March 1846. 9th March 1846, they signed a treaty called Treaty of Lahore. Who signs this treaty? The British signs with the successor of Maharaja Ranjit Singh. According to this treaty, now Sikh should give all the territories which is lying south of river Satluj. So whatever properties are there, territories are there, every territory will go to whom? To British. Second, now they put what? They put a war indemnity. What do you mean by war indemnity? War indemnity. What do you mean by that? So compensation for whom? For the British. How much they put? Rupees 1.5 crore rupees they put as war indemnity. British. And third thing, they said that the army of Sikhs should be reduced to 32,000. And this 32,000, there will be only 20,000 infantry. 20,000 infantry and 12,000 cavalry. Then what about the other specialized squads they had? Gurkha squad they had. They had different types of Yana Padai இருந்துச்சு. அப்புறமா then you have பீரங்கி படை. அதெல்லாம் எங்க போச்சு? அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இவங்க குதிரையை வச்சு ஆள் படை வச்சு எப்படி யுத்தம் செய்ய முடியும்? So they had nearly 3 lakh army.
Now it is reduced to 10% of it. Can you see? Slowly they are catching. Not only that, now a resident of British will be sitting in the court of where? In the court. That means what? Subsidiary alliance was put. If there's a resident means there'll be a professional army of British inside and six should take care of it. Yes or no? So in this way, drain of resources started in Sikh Punjab area. So the Lahore Darbar, when they sat, they were unable to pay this huge war indemnity. And now they also, what you called transfer, they're not able to pay this 1.5 crore. What they do, the government of Sikhs, they decided that we will give all the hill countries, which is there, hill countries, which is located between river BS and river Chenab. All the territories. The BS Chenab எல்லா hill countries யார் கொடுத்துறாங்க? What is the reason? They are not able to pay the war indemnity. So not only that, their forward general Gulab Singh in Ladakh வந்து பிடிச்சார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாங்க? He goes to the company and he negotiates peace, says that we will give you additionally Kashmir. So Gulab Singh negotiates. Gulab Singh negotiates this deal of giving Kashmir to British. யார் வந்துட்டு negotiate பண்றாங்க, broker பண்றாங்க peace? Gulab Singh. So you can see slowly now they got the river Indus கிட்ட சவுத் பேங்க் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு, சட்லஜ் கிடைச்சிருச்சு, பிஎஸ் அண்ட் சினாபுரி ரீஜன் கிடைச்சிருச்சு, காஷ்மீர் கிடைச்சிருச்சு. Slowly one by one region British is acquiring. So now you can see that six are defeated. Subsidiary alliance was imposed. They lost the territory, they lost money. So in this way, slowly the Sikh Punjabis also understood that they are now subjugated. So you can see that Second Anglo-Sikh War in 1848-49 is a reflection of whom? Lord Dalhousie's policy. Who is Dalhousie? Who's Dalhousie? Huh? He is the Governor General, and what kind of mentality he had? So he had the agenda of what? Victorian agenda of territorial aggrandizement, and he went away farther and he brought administrative innovations. What are the administrative innovations? Doctrine of lapse. Next, policy of annexation through what? Misgovernance in guise of what? Good of the governed. So you can see Lord Dalhousie, he was a very strong imperialist. He was of Victorian imperialistic agenda. So he followed the policy of annexing all the native states, and with the pretext, in a pretext of one reason or other reason, every native state he wanted to annex and bring it to the control. So this Lord Dalhousie becomes the new British outlook, which is expansionist policy and supra-aggressive in nature. So they wanted to have the control over entire Sikh, where Maharajah Ranjit Singh was there. Entire his reign should everything come under the control of British. So Sikhs in the first war, when they defeated, when subsidiary alliance was imposed, you can see that they were very much humiliated. And this settlement of putting 1.5 crore, losing territory of Chenab and BS, and putting a British resident, keeping a subsidiary alliance force in the everything, the Sikh Sardars got what? Humiliated. When they got humiliated, Sikhs did not like that resident who sits in Darbar. Will he sit quiet? What he'll do? He'll try to interfere. So the Sikhs did not like the interference of the
English resident in the internal affairs of the Punjab. Now, British under Lord Dalhousie is set to conquer and occupy Punjab. And this Sikh also got to know. When Sikh got to know that new Governor General Dalhousie, a strong imperialist, is looking for a simple reason to annex Punjab, now he got an opportunity. Who? Dalhousie got an opportunity. When Governor of Lahore, Sikh Governor Mulraj, was humiliated and supporters rebelled and killed English officers. Who humiliated Mulraj? English officials gone and humiliated the Sikh governor Mulraj. So what happened? Mulraj supporters, they do not like lately that their leader is being humiliated. Our supporters. What did they do? They killed the British official. Now who gets an opportunity? Dalhousie gets an opportunity to interfere. Now revolt started because an excuse was given that Sikh people have killed British officials. Now Sikh forces now are in war with British. So you can see that the English forces attacked the Punjab in 1848 and Punjab was decimated. Sikhs were badly defeated. And now by AD 1849, exactly 10 years after the death of Ranjit Singh, the entire Punjab becomes British dominion. What happens? It becomes British dominion. So you can see that Sikh forces were defeated and totally Punjab was annexed into the Sikh British India. So Dalip Singh was a minor son of Ranjit Singh and Rani Jindal, the regent. They were what? Caught and they were deposed to London and with a pension. They are deported to London with pension. So in this way, Britishers totally decimated the Sikh Empire. So what is the significance of annexation of Punjab? So you can see that annexation of Punjab becomes what? A new territory with a new frontier. That means what? Earlier, the frontier was near what we called Amritsar. Now, they got a frontier near where? First line of defense is Afghanistan. So now what they are doing? They want to create second line of defense. Second line of defense means what it is called as buffer state. The buffer states, that boundary becomes second line of defense to British. So now company got an extensive territory of Punjab because all the Pakistani part of Punjab, some parts of Sindh, Baluchistan, Kashmir, every Afghanistan, Peshawar, Khyber Pashtuna Pass. In this place only you will find the Battle of Sarigari. The கேசரி பிலிம் பார்த்திருக்கீங்களா? பார்க்கல. அக்ஷய் குமார் அந்த இதுல இந்த பேட்டில் ஆஃப் சாரிகாரி அது காட்டுவாங்க. நல்லா சிறப்பா இருக்கும், அது பாருங்க. So once they got Punjab, the British army, the frontier defense, it got greatly strengthened by this annexation. Now, second line of defense is also getting completed. What is the significance of Punjab? So Punjab means what? Punjab, land of 5 rivers. When you have land, these rivers are only seasonal, only during rainy season, or it is perennial. Perennial. So that means what? Uraipani, glaciers melt and they get water throughout the year. That means if they get water, when there is, it's plains, then what it will be, what kind of soil it will be? Alluvial soil. Alluvial soil is a rich soil or it is nutrient, what you call deficient, nutritious, or that means the soil nutrient content is very high. That means what? When you sow something, you will get good, you will reap good harvest. So that means they have water and they have land, they have the weather condition, climatic conditions, and they have manpower. If they have 4 things, what will improve?
agriculture will improve and flourish. When agriculture improves and flourish, what will be there? என்ன இருக்கும்? Yield, Magasul. What is it? Yield. When yield is good, what all allied sectors will be there? Who all will be there? Allied sector. You will have traders. You will have merchants. One side who will take the produce, and who will use this. One more group is called the artisans, craftsmen. Yes or no? And those people who turn, you take cotton. The cotton will be turned into yarn. Yarn will be turned into weaving by a weaver into fabric. So it's value added, which has human endeavor, human intervention, his labor, all they put. So when there is good harvest, there'll be good handicrafts. Every industry will flourish. When they bring out good products, who will take these products out for to other regions? Traders or merchants. When merchants go and sell outside the country, what will come inside the country? Foreign exchequer currency will flow in. When money flows in, what will be there in the state? What will happen to treasury? Income. There's a steady income. ஒரு ஸ்டெடி இன்கம் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு நாட்டுக்கு வளம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? செழிப்பு இருக்கும். எப்படி? That they have to invest on the welfare of people. If people are happy, then what will be there? மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் என்ன செய்வாங்க? உண்டு மகிழ்ந்து களி கூறுவாங்க. Yes or no? They will be happy. They will make merry. They will make fun. If you make merry and fun, what will be there? நிறைய சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அங்க பதார்த்தங்கள்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா? மது இருக்கு இல்லையா? பஞ்சாப் தானே ஃபேமஸ். அது பண்ணும்போது என்ன வரும்? அதிகமான பொருள் சேர்க்கும் போது, கன்சம்ஷன் வரும்போது என்ன வரும்? ஸ்பெண்டிங் வெளியே வரும் காசு. இதுதான் எக்கனாமி. When money comes out, what? It is a double dhamaka for the government. It has more money, more income is coming inside, internal circulation. So that is what happened in Punjab. They got fertile agriculture field. Now this they developed. And now the company got the services of what? The hard working Punjabis. இன்னைக்கும் பஞ்சாபிஸும் பேட்ரியாட்டிக்கா தானே இருக்காங்க. ஏன்னா பஞ்சாபிஸ் கூர்காஸ் ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக். எந்தெந்த நாட்டுல கூர்காஸ் இருக்காங்க? இந்தியா, பிரிட்டிஷ் அண்ட் மலேசியா ஆல்சோ. மலேசியாலும் கூர்கா படை இருக்கு. பாகிஸ்தான் உடைய இதுலயும் கூர்கா படை இருக்கு. இந்திய நாட்டிலையும் இருக்கு. சாரி, நேபாளில இருக்கு கூர்கா படை. இந்தியால இருக்கு, பிரிட்டிஷ்ல இருக்கு, மலேசியால 4 கண்ட்ரில இருக்கு கூர்கா படை. And they are known for what? Loyalty. So Buckingham Palace எங்க இருக்கு? நாளைக்கு பாப்பீங்க. நாளைக்கு தான் 6ஆம் தேதி. நாளைக்கு தானே? நாளைக்கு பாருங்க. பட்டாபிஷேகம். 75 வயசு தாத்தாவுக்கு பட்டாபிஷேகம். I do not know how many years he is going to live, but these monarchs are very good. Why? Because previous 3 royals who died have died at the age of 100 only, not less than that. So they will live forever. We do not know. There's also other very conspiracy theories எல்லாம் இருக்கு. ரெப்டைலியன் இதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறமா கேனிபாலிசம் இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கு. பட் அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். So you can see that British had used extensively services of the Punjabi group, Sikh படையும் அப்புறமா இந்த கூர்கா படையும் அவங்களுடைய இதுல. And these Sikh and Punjabis and the Gurkhas played a very important role in which revolt? Which revolt? 1857. இந்த குரூப்பை வச்சுதான் எல்லா நார்த் இந்தியன்ஸும் அடுக்குறாங்க. And these Nepalis, Gurkhas and the Sikh warriors, they were able to dismantle this revolt. So, subsidy alliance system. Now, who was the father of this politics of subsidy alliance system? Who propounded as a theory and enjoyed the benefits of this in early stages? Lord Joseph Marcus Dupleix. So you can know that he was the first person to understand the Indian politics, and he was the first European in India to envision a European conquest of India is possible. Third,
He is also the first person who understood the strength of European forces. How? How? பின்னாடி இருக்கு இல்லையா, இப்ப இந்த இது ஆறா வாய்க்காலா கூட தெரியுது, வாய்க்காலா இல்ல வந்து என்ன ஏதுன்னு தெரியாது. இப்போ அந்த நிலைமையில ஆயிடுச்சு. ஒரு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 60s தான் இந்த தண்ணியை எடுத்து குடிச்சு பயன்படுத்தி இருக்காங்க. நிறைய அப்பெல்லாம் போட் ரேஸ் எல்லாம் நடக்கும், பெரிய கிளப்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு எந்த கிளப்பும் உள்ள போக முடியாது, ரோ பண்ண முடியாது. ரோவிங் கிளப்ஸ் எல்லாம் பெரிய இதுலாம் இருந்திருக்கு. But today it is now the situation is that it is so pathetic. அதை ரிவைவ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது situation. So you can see that in the banks of Adayar, the battle of Santom, who was defeated by whom? Anwaruddin forces of 10,000 army men in boats and ships were defeated by whom? You can see that Dupleix was able to defend his territory of Santom with a small contingent of disciplined army troops. So that gave him an estimate of his strength, that with a small disciplined army you can defeat. So the myth of Mughal invincibility was broken down in this battle of Adayar, or battle of Santom on banks of river Adayar. So you can see that subsidiary alliance was system proponent, and whenever there is a crisis of successor dispute, the European company will go. That is what Lord Dupleix did. He supported Carnatic and Hyderabad succession. He put his own people. He got money, he got territory, he got prestige. Not only that, he got the title Nawab also, which increased his prestige among the princes of the Indian subcontinent. So subsidiary alliance system was a very highly profitable system for whom? British. So you can see that initially, what did they do with the British with Sindh? 1800 என்ன பண்ணாங்க? Eternal friendship. So you can see subsidiary alliance system எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? சதா காலம் என்றென்றைக்கும் நான் உங்கள் நண்பன் என்ற ஒரு தோற்றத்துல அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. So what will happen? The opposition side, they will believe that yes, ஏன்னா நம்ம வெள்ளைக்காரனை பார்த்தா, யார் வெள்ளையை பார்த்தா நல்லா என்ன சொல்லுவாங்க? பொய் சொல்ல மாட்டான், ஏமாத்த மாட்டான், ரொம்ப சுத்தமா இருப்பான் என்ற ஒரு நென்பு. அது பார்த்தா நிறைய ஏமாந்தாங்க. கருப்பார்களை பார்த்தா இவன் பெரிய திருடன், மொடா குடிக்காத, இவன் வந்துட்டு நிறைய களவு வேலை செஞ்சுட்டு இவன் இருக்கான்னு சொல்லி. அப்படிதானே? அவங்களுக்கும் ரத்தம் சதை எல்லாம் இருக்கு. என்ன மெலினன் கண்டென்ட் தான் கொஞ்சம் அதிகம், கருப்பு இருக்கு. அதுன்னு ஒரு ஹார்மோன் தானே வித்தியாசம், அதே சதை அதே இது தானே. ஸோ we can see that இப்போ இல்லை, அந்த ஆதி காலத்துல இருந்தே கருப்பா பார்த்தா அதான் ஆரியங்க வந்துட்டு இவங்களை வந்து சண்டாளான்னு சொல்லிட்டோம். யாரைய? இந்த திராவிட ரேசிய டார்க் ஸ்கின் பீப்புள் சண்டாளான்னு சொல்லிட்டான். அதாவது நீங்க இது கூடவே இருக்கக்கூடாது, வர்ணாசிரம தர்மா சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தீயா சண்டாளான்னு சொல்லி இவங்க ஆக்கி விட்டாருங்க. So you can see that the subsidiary alliance, when the white English went to native states, they accepted. So இதுக்கு ஒரு பெரிய வரைவு யார் கொடுத்தாரு? ஒரு வரைபடம், ஒரு ஆளுமையை கொடுத்தது யாரு? லார்ட் வெலஸ்லி. 1798ல ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் ஆகும்போது அவர் தான் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கணும், இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கணும்ன்றத ஒரு பாலிசியா ஒரு டூலா கொண்டு வந்தது. So whenever British goes and signs this treaty with the native state, almost all terms are imposed. What is the original term? நீங்க அடிமை, finally you will come to me and we will the last term is post mortem. உங்களுக்கு அவங்க அந்த நாட்டை பிடிச்சி அவங்க வந்து அடிமைப்படுத்தி அவங்க ஆள்றது தான் பிரிட்டிஷுடைய நோக்கம். So SAS, subsidiary alliance system, became the master stroke of English company. It became the master stroke of English company in carrying out its total expansion of the Indian subcontinent and building the British Indian Empire. So this system was originally started by whom? By Lord Dupleix, who is the French Governor General of the French territories in Pondicherry. So he was the first European commander
an administrator, a skilled diplomat to comprehend the significance of forming alliances, assisting the friendly native rulers in their war against the other native Indian powers. And with this, the professional European army will assist that native ruler. And finally, when they win, what will happen? They will get concessions, money, territory, and finally, subsidiary army will be placed there in the kingdom. So duplex, the strategy was adopted into English company by whom? Who was the person who engaged in taking this system into British? Huh? Robert Clive. In the battle of what he called Fort St. George. என்ன நடந்துச்சு? In the surrender of Madras 1746 என்ன நடந்துச்சு? யாருடைய அண்டர்ல 2 தடவை prisoner of war போறாரு? லார்ட் டலௌசி, லார்ட் ராபர்ட் கிளைவ். ராபர்ட் கிளைவ் போகும்போது என்ன பண்றாப்புல, அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா தந்திரங்களும் குருநாதர் கத்துக்கிறாப்புல. கத்துக்கிறது என்ன செய்யறாப்புல, 2வது போர்ல செகண்ட் ஹாஃப், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வெற்றி தான் யாருக்கு? செகண்ட் வார்ல டூப்ளிக்ஸ்க்கு. ஆனா செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் பாலிடிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்றாப்புல. யாரு? ராபர்ட் கிளைவ். என்ன செய்யறாப்புல, அந்த யுக்தியை எடுத்துன்னு போய் சால் சாபைய கொண்டுறாங்க. சால் சாப் கொண்டுமே வாலாஜா திருச்சிராப்பள்ளியில இருந்து பெரிய அட்டாக் மவுண்ட் பண்றாங்க. இந்த அட்டாக்கை யாருனால வெற்றி அடைய முடியல? டூப்ளிக்ஸ். ஏன்னா அங்க கிரவுண்ட்ல இருக்கிறது மொன்சியர் லா, மேன்வில், பெரிய கமாண்டர்ஸ். ஆனா இவரு கவர்னர் ஜெனரல் என்ன சொல்றாரு, அந்த அவருடைய டிசைன்ஸ்ல கொடுக்கறது அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க, முடியல. இன்னொன்னு, டூப்ளிக்ஸ் ஜெனரல்ஸ் கிட்ட இருக்கிற சஜஷன்ஸுமே கேட்கல. அது ஒரு பெரிய தப்பு. So you should be inclusive. Certain times we should also put our ear யார்கிட்ட, subordinate staff கிட்ட நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா we might get carried away. கிரவுண்ட் ரேட்டிஸ் தெரியாத நம்ம என்ன செய்வோம், தவறு செய்வோம். ஸோ இது ஒரு நல்ல உதாரணம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு. அன்னைக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு, பர்டிகுலர்லி மொன்சியர் லாக்கு, மேன்வில்க்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட் விட்டுருந்தா கண்டிப்பா மொன்சியர் லா, மேன்வில் were more superior than ராபர்ட் கிளைவ். அவங்க அடிச்சு அவங்க துவம்சம் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா பிடிவாதத்தினால இவருடைய டிசைன்ஸை போட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, 2 வருஷத்துல பிடிக்கிற வாரு 6 வருஷம் இழுத்துட்டு போயிட்டாப்புல. யாரு? டூப்ளிக்ஸ். இதனால என்னாச்சு, பெரிய லாஸ், பொருட்கள் லாஸ், ஆட்களுடைய லாஸ், நாட்கள் நேரம் லாஸ். ஸோ இதனால இதே காரணத்தினால என்ன ஆயிடுச்சு, டூப்ளிக்ஸ் had to be returned back. And another one thing is what? The politics of ராபர்ட் கிளைவ். எங்க பிளே பண்றாரு? ஹோம் அத்தாரிட்டிஸ்ல அங்க அம்பாசிடரை கூப்பிட்டு பாரிஸ்ல யாரை ரீகால் பண்ண சொல்றாங்க? இங்கிலீஷ். So you can see that Dupleix was a propounder, but it was Wellesley who transformed this into a system. So what are the stages of SAS system? So you can see that the SAS system has 4 stages. In the first stage, what they will say, first thing, you are my friend. அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு யாருன்னா அட்டாக் பண்றேன்னு சொல்லுங்க, நான் ஆர்மி கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா எதனா ஒரு போர் நடக்கும். இப்ப என்ன செய்வாங்க, இந்த யூரோப்பியன் ஆர்மியை அசிஸ்ட் பண்றது கொடுப்பாங்க. யாருக்கு? நேட்டிவ் ஸ்டேட்க்கு. when native state gets, excuse me, yes, yes, I'm in the class. Can you call me after 1:30 p.m. please? मैं अभी क्लास में है. Yeah, please call me after 1:30. I'm in a class. So first stage, what will happen is that company will say, we will assist you. So the native ruler army will be there and the professional European army will be there. So what will happen when they go and attack the enemy? The professional army will go and decimate. So what will happen? The king will think, my army is not that competent. This fellow's army, that's very superior.
They finished it in no matter in few days, this enemy. So what will happen? Then a doubt will be created in the mind of which ruler? The native ruler. And this native ruler will see that these people are very powerful and we will keep them permanently. They don't understand that it is a trap which is set to trap the native kingdom. In this trap, the native ruler will fall because of the superior might and the professionalism of the European army. And once the native ruler sees that the professionalism and the might of the European army, what will say in second stage, the European army will say, British army, that please you don't play major role. We will go and fight. You keep some people to come and give us logistics, food, some ammunitions, replacement, that work. We will play major role, you play minor role. So now what happens? Already he has seen in the first stage of the that in the war they have already won. Now he gets convinced. He says, okay. So in second stage, what happens? Who is now the major lead? Who's superior? Who's subordinate? Now British is superior, native state is subordinate. Now third stage. Now third stage is that company says that we don't want anything. We will fight. You give us good money. So that means what? They become superior. He is not even subordinate. He has become slave. The native state is what? Slave. Fourth stage. They will say that total control of state. I'll be keeping my defense. Foreign affairs is mine. I will take care of what? Nizami function. Nizami function another. Law and order police will put deputy nawab. A resident will be there. This professional army, all from the state exchequer, you have to pay. We have to get money, and we will get territory. Enach total. What down? Loose. So you can see fourth stage, the state will become what? Totally subjugated. கைக்கு காலுக்கு எல்லாம் விலங்க போட்டு வாய்க்கு என்ன பண்றாங்க பெரிய கட்டை இதுக்கு முறி விட்டுறாங்க பேச முடியாது. So what happened? The state totally it goes into what? Total subordination and subjugation and slavery. So now what happens after that? What happens? Annexation. Last stage, you can see after the fourth stage, that state will be acquired by the British. So what are the provisions of subsidy alliance system? You can see that a permanent subsidiary force will be stationed in the native state. Yes or no? And this native state, its expenses, its upkeep has to be taken care by the native state, and part of territory will be surrendered by the native ruler. Yes or no? He'll also pay money for the Britishers. You can see that this resident will stay in this native state, native capital, in the court. Will this resident sit quiet? Or na micha sappan vara? What will do the resident? He will start to meddle into the internal affairs of the state. And now native ruler, you should have no army, no foreign affairs. You can keep only a small force. What? For law and order and for judiciary. For law and order, police, what type of weapons they have? என்ன வெப்பன் இருக்கு? அவங்க AK-47 ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸ் இருக்கு. என்ன இருக்கு? மிஞ்சி போனா அந்த கத்தி வச்சிருக்க ஒரு .303 அந்த இதுவும் இப்போ சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு ரிவால்வர் கொடுக்குறாங்க. அதுல எத்தனை குண்டு சாதிக்க முடியும்? அவங்க இப்போ NSD கமாண்டோஸ் இருக்காங்க. அவங்கள ப்ரொஃபஷனல் ஆன்டி இது ஆபரேஷன்ஸ் நடத்துறாங்க. கம்பைன்டு கோமிங் ஆபரேஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் போலீஸ்காரங்க இருக்கா? That means subsidiary force is what? It's professionally trained army. Can this police go and fight the Indian army? What will happen? No minute they will finish off the police force. That's British vacham. So you can see only law and order police only irukattum. And finally, all external relations.
has to be surrendered. Not only that, internal relations of surrender பண்ணணும். You cannot employ any European. You should not have any correspondence with any native, any other foreign state. If you want to employ anybody, or if you want to give anybody what you call visit, they want to come to your place without the permission of British, they cannot enter. So native ruler was not to allow into any defensive foreign relations without the power of the company. They cannot employ, they cannot have any relationship with enemies of Britain. So the offensive defensive policy, all the enemies of British will be enemies of that native state. So in this way, you can see that. And what is the only concessions they are giving? எதனா கொடுக்கணும் இல்லையா அவங்களுக்கு சாதகமா என்ன சொன்னாங்க, நாங்க உங்க இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நாங்க உள்ள தலையிட மாட்டோம், நீங்க அது பாத்துக்கலாம். இன்னொன்னு, உங்களை நான் என்ன பாதுகாப்போம், யாருடைய இதுல இருந்து வேற யாரும் வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணக்கூடாது. பெரிய த்ரெட் இவங்க தான் பெரிய த்ரெட். ஸோ கம்பெனி அஃபேர்ஸ், did they really interfered or not interfered in the affairs? They interfered. So you can see what is the impact of this. The impact is that the native state got so-called safety. A safety கிடையாது, subjugation. And now they said all external threat. Who are the biggest threat for native state? British themselves are the biggest threat. Whether internal or external, they are the biggest threat. So now native state got all its lost its independence. இருக்கிறத விட்டு பறக்கிறதுக்கு போறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதுதான். So you can see that English resident used to interfere into the internal affairs of the state. And now ஒரே உரைக்கு ரெண்டு பட்டையில இருந்துச்சுன்னா பட்டைகள் ரெண்டு கத்தி இருந்துச்சுன்னா உரசு. So state went into disorders, chaos. யார் தலைமைங்க, யார் ஆளுமைங்க. Finally it was the British who had the last line. So you can see people suffered, but British laughed at the pathetic condition of the native state, and complete degeneration of the state happened, whether it is people or administration, governance, relationships, everything got degenerated. And British now happily could maintain a very professional army force without any financial burden. That means OCLA, others costly. OCLA, இவ்வளவு பெரிய இது யானையை கட்டி தீனி போட முடியுமா? இந்த யானை, இந்த எலிஃபென்ட் இஸ் தி ஃபோர்ஸ். இது எப்படி எவ்வளோ ஈஸியா அவங்க வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? இதுதான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இனோவேஷன் சொல்றது. இந்த இது வேற எந்த நாட்டிலையும் உலகத்திலேயும் எங்கே இல்லை. இந்திய நாட்டுல பிரிட்டிஷால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ், அதுல ஏமாத்து வேலைகள்ல இதெல்லாமே. அது நம்ம நல்லா பாலிஷ்டா நாசுக்கா சொல்றோம், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இனோவேஷன் சொல்லிட்டு. அதனால இதெல்லாம் ஏமாத்து வேலை, அபகரிக்கு செய்யற எல்லாம் ஏமாத்து வேலை, சதி திட்டங்கள். இதுல உலகத்திலேயே இந்தியாவில் நடந்த சில சதி திட்டங்கள். திஸ் ஸ்டேஷன் ஃபோர்ஸ் எதற்காக வச்சிருக்காங்க? They are located where? They are located in a very geostrategic, military significant places. That means it has great military significance, strategic significance. அந்த இடத்துல வச்சாங்க. எங்க வச்சாங்க? அவதுல வச்சாங்க. அவதுன்றது என்ன மாதிரி ஏரியா? நார்த் இந்தியாவுடைய ஹார்ட்லேண்ட் தான் அவத். அது எங்க வச்சாங்க? டெல்லிக்கு வச்சாங்க, மராத்தாக்கு வச்சாங்க. ஒரு இடத்துல வைக்கல, அந்த இடத்துல வச்சு அங்கங்க அவங்களுடைய பேச போடுவாங்க. அங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுடைய ஸ்பியர் ஆஃப் இதுவே வைக்குவாங்க. எந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணாலும் அவங்க அந்த போய் ஒரு சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல ஒண்ணு இருக்கும். அந்த ஏரியால இருக்கிற எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லயும் ஒண்ணு வச்சிருவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு ஸ்டார் அட்டாக், எல்லா டைரக்ஷன் அட்டாக்கும். எங்க யாருன்னா வந்தாங்கன்னா எல்லாம் இப்படி போய் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. சுத்தி சூழ்நிலை வந்தாங்க, எதிரிங்க எல்லாருமே வீழ்த்தப்படுவாங்க. இதுதான் அவங்க டெக்னிக்கை வச்சு என்ன பண்ணாங்க? They used to mobilize and easily kill any kind of threat. So in way, subsidy alliance system, ஒரு நேட்டிவ் ரூலர் என்ன வரணும்? எக்ஸ்டர்னல் ரூலருக்கு ரிலேஷன்ஸ் இல்ல, ட்ரீட்டி இல்ல. அண்ட் ஃபைனலி ஒரு ராஜ்யமும் இந்த மாதிரி தான் விழுந்துச்சு, ஒரு மாநிலமும் இப்படிதான் விழுந்துச்சு, அரசாங்கம் விழுந்துச்சு. Finally, all come under the control of whom? British.
So you can see that silently, subsidy alliance system is known as the Trojan horse tactics. UPSC question இருக்கு. இது Trojan horse tactics. அப்போ இந்த சப்சிடி அலையன்ஸ் உடைய ஸ்டேஜஸ் எழுதணும். எப்படி அப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும், நீங்க மைசூர் கொடுக்கணும், மராட்டாஸ் கொடுக்கணும், பஞ்சாப் கொடுக்கணும். எப்படி ஒரு ஒரு ராஜ்யத்தை அவங்க பிடிச்சாங்க தந்திரமா, அது நீங்க செய்யணும். ஸோ பிரெஞ்ச் totally they were wiped out, nowhere they could come. Okay, so in this way subsidy alliance system was a very successful system. Nowhere in the Trojan horse tactics, the Greek mythology la பாத்திருக்கீங்களா, the Trojan horse போய் அந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு இதுல அழிக்கும். அந்த analogy தான் இந்த Greek mythology யூஸ் பண்றாங்க. யூபிஎஸ்சில subsidy alliance system is a Trojan horse tactics elucidate என்ற கொஸ்டினை கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய ஆன்சர் தான் இப்ப நம்ம பார்த்தலையா படிப்படியா. அது 4 stages எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஈக்குவலண்டா we have to connect with the wars, company wars. இப்போ எழுத பொழுது 15 மார்க்குக்கு 8 மார்க் குறைவில்லாத உங்களுக்கு 8 marks will get. பட் கிளீனா ஒரு ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுங்க, மேப்பை போடுங்க, எந்தெந்த இடத்துல இருக்காங்க. அது இட் மே நாட் பி த ஃபைனஸ்ட் மேப், பட் எஸ் ஒரு அளவுக்கு நீங்க போடும் பொழுது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும், உங்களுக்கு அந்த மார்க் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த இது வச்சுட்டு யூ கேன் ஆன்சர் மெனி. இப்போ பார்க்கலாம் சார் நீங்க இவ்வளவு எடுத்தீங்க, கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. ஸோ யூ வில் ஃபினிஷ் திஸ் வார்ஸ் as soon as possible. Now you have Anglo-Afghan and Anglo-Nepalese and Anglo-Burmese. முடிச்சுட்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். சரியா? ப்ளீஸ் டேக் அ குயிக் பிரேக் அண்ட் கம் பேக். எவ்வளவு மணிக்கு உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் டைமிங்? 3 மணிக்கா? 2:30ங்களா? சரி, ப்ளீஸ் கோ அண்ட் கம் பேக். ஒரு 10 minutes பிரேக், நம்ம இந்த முடிச்சிடலாம். Is there any doubts with you? Any it is மேல போதா, உள்ள போதா, இல்ல வெளியே போதா, ஆர் இல்ல physically present, mentally absent? Are you getting, or it is boring, or it is totally useless? Okay, when we discuss the questions, and that time all your learnings will come in forefront. சரிங்களா? பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க.
No, no, ma. No, ma. Thank you. ஸ்ரீ ஹரிணி ஹரிணியா இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் புரியுதா பேஸ் போலதான் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சரி லாஸ்ட் 3 days கிளாஸ் இல்ல டியூஸ்டே yesterday வந்துட்டு ரஞ்சித் சிங் இருக்குங்கிறது ஒரு 44 minutes ஆயிடுச்சு. So this relationship with relationship with relationship with அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லி மூணு வாரம் அவருக்கு பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவேன். கிளாஸஸ் தம்பி எனக்கு சரி பெங்களூர் ஹிஸ்டரி முன்னாடி படிச்சதுக்கும் இப்போ இந்த கிளாஸ் பாருங்க பேக்ரவுண்ட் யாரும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி சும்மா ஏன்னா இவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு ஏன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு ஏன் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே கிளாஸ் முடிச்சு போறதுக்கு அப்படியே அப்பதான் உங்களுக்கு
சம்ரைஸ் பண்ணி சரி ஏன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லும் போது இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஒரு ஆன்சர் ஒரு பண்ணலாம் ஒரு ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் டிக்டேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எழுதும் போது அவர் மைண்ட் மட்டும் சரி பார்க்கலாம். Is there any doubts? சந்தேகம் இருக்கா? சார் எனக்கு புரியல இந்த பகுதி. என்னன்னா you understood, can I take it? மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி. So I'll take your silence is an act of acceptance. Okay. So now we will go into the Anglo-Afghan wars. எதற்காக? What is the background of Anglo-Afghan wars? Why? முழுக்க English உடைய ambition. What is the ambition? The English ambition of creating a buffer zone between English Empire and advancing Russian Empire. ஏன்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தான் தான் பார்டர் பிட்வீன் இந்த டிரான்ஸ்ஆக்சியன் ரீஜன். யார் டென்ஷன்? ரஷ்யாவுடைய கண்ட்ரோல். அதாவது அட்வான்சிங் ரஷ்யன் எம்பையர். லேண்ட் ஆஃப் ரஷ்ல இருந்து வந்ததுதான் இந்த உக்ரைன் பக்கத்துல இருக்கிற சென்ட்ரல் ஏசியா, பழைய USSR அந்த பகுதி தான். தஜிகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், அந்த எல்லா ஸ்தானங்களும் இருக்கிற ஏரியா தான் டிரான்ஸ்ஆக்சியானா ரீஜன். அதுதான் அட்வான்சிங் ரஷ்யன் எம்பையர். அந்த ரஷ்யன் எம்பையருக்கும் இந்தியன் எம்பையருக்கும் ஒரு பெரிய செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸை கொண்டு வரணுன்றது இங்கிலீஷ் உடைய ஆம்பிஷன். அதனாலதான் they wanted Afghanistan as a what he called a buffer state to arrest the advancing Russian Empire and its influence. And not only that, British also wanted to gain political influence. So they are in search of political influence and attacking Afghanistan in hope of bringing Afghanistan under their control so that they will subvert the evil designs of Russia. In 1807, Russia என்ன செய்றாங்க? யார்? நெப்போலியன் அலெக்சாண்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ஜார் அண்ட் நெப்போலியன் போனபார்ட். ரஷ்யன் ஜார் அலெக்சாண்டர் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நெப்போலியன் போனபார்ட் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. என்ன அந்த ஒப்பந்தம் பேரு? ட்ரீட்டி ஆஃப் டில்சிட். இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் டில்சிட் உடைய மைய பகுதி என்னன்னா, போர் செய்யணும். யார் கூட? பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில போர் செஞ்சு தரைப்படையில வந்து அவங்க யாரு அழிக்கணும்? பிரிட்டிஷ் அழிச்சு அவங்களுடைய கொடியை நிலைநாட்டணும்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் தான். இதனாலதான் பிரிட்டிஷ் திகில் அடிக்கிறாங்க. அதனாலதான் அந்த பதத்தட்டுல இன்னொன்னு, அவங்களுடைய இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை அவங்க யாருன்னா பிடிச்சிருவாங்க, ஈஸியா பிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி எவ்வளவு யுக்தியும் தந்திரங்களையும் செஞ்சு அந்த எம்பையரை காப்பாத்துறாங்க. ஸோ ஃபைனல் அவங்களுக்கு என்னன்னா, இந்த 1946ல ராயல் இந்தியன் நேவி மியூட்டினி நடக்கு தெரியுங்களா? அதுதான் பெரிய அடி அவங்களுக்கு. ஏன்னா 20,000 ட்ரூப்ஸ் நேவி அங்கங்க எடுத்து எதிர்த்து அவங்க போடும்போதுதான் அப்பதான் தகவல் போகுது, இனிமேல் நம்ம வைக்க முடியாது. ஏன்னா நேவி வாஸ் த மோஸ்ட் டிசிப்ளின்ட் யூனிட் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் ராயல் நேவி, இந்தியன் நேவி, RIN. அவங்க அடிக்கும் போதுதான் பிரிட்டிஷ்காரர் புரிஞ்சிச்சு இனிமேல முடியாது.
அப்பதான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து நான் விரைவில் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யறோம், விடுதலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க. So you can see that, but till that end, British wanted to keep Indian under their control. They never ever wanted to. இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமே கிடையாதுன்ற ஒரே நோக்கத்தை தான் போனாங்க. எப்போ நேவி அடிச்சிச்சோ அப்பதான். Till then, all these what he called the protests, dharnas, hartals, satyagrahas, and all the martial forces they implemented martial law, all is to safeguard the empire. Till the very end they did. So you can see Anglo-Afghan war is on the background of the Victorian policy of territorial aggrandizement and enhancement of territories and properties so that the empire expands and British becomes a mighty force. So the Anglo-Afghan wars is also, the causes is that during the time, you can see that Shah Shuja Durrani in 1838, what happened in 35, relationship with Ranjit Singh and Shah Shuja Durrani, what did they do? Shah Shuja Durrani accepted that all the territories of the which back right hand of Indus River will be recognized, and that all properties belongs to Maharaja Ranjit Singh. And after that, 1838, 1839, again Shah Shuja Durrani is still ambitious to sit on the throne. So இப்ப என்ன நடக்குது, இந்த காலகட்டத்துல யாரு அரசாணை யாரு அரியணையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க? Who is sitting in the So who is sitting in the throne of Abadali in Afghanistan? Dost Muhammad. Dost Muhammad அவருக்கு நேச்சுரலா கிடைச்சிச்சா இல்ல அவர் அந்த அதிகாரத்தை அபகரிச்சுட்டு உட்கார்ந்தாரா? Did he earn it with what he called with merit, or did he usurp treacherously? He usurped treacherously, overthrew the lineage of Shah Shuja's brother Shah Mahmud Durrani, the great grandson of Ahmad Shah Abadali Durrani. So you can see that Ahmad Shah Abadali Durrani's crown, or its throne, was usurped by Dost Muhammad, who was a warlord. Later, Dost Muhammad started to yield lot of power, and Dost Muhammad was eyeing Peshawar. Peshawar is under whose control? Ranjit Singh's control. So in 1938, you can see Dost Muhammad asked English help in order to win Peshawar from whose hand? From Ranjit Singh's hand. During that time, the Governor General was Lord Auckland. And this Auckland is what kind of person? He was aiming what? He was aiming Dost Muhammad's entire property only. So will he support? So he rejected. So Lord Auckland rejected this proposal from Dost Muhammad. Dost Muhammad, then what he did, when Lord Auckland denied him, French வராங்க. French கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுறாப்ல. யாரு? Who? Dost Muhammad. When Dost Muhammad goes and accepts the friendship of French, now யாருக்கு எரிச்சலாவது? Lord Auckland. Yes or no? So Lord Auckland, now he gets irritated because who's coming into the territory? யார் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி யுத்தங்களை பண்ணி அந்த இடத்துல அவங்க இது பஃபர் ஸ்டேட்ஸை கிரியேட் பண்ணி செகண்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் பண்ணது யாருக்காக? எல்லாம் பிரெஞ்சுக்கு எதிர்த்து தான். அந்த பிரெஞ்சு எங்க வராங்க? ஆப்கான் கூட அவங்க ஒப்பந்தத்தை போடுறாங்க. ஸோ அந்த ஆப்கான் கூட ஒப்பந்தத்தை போடும் பொழுது லார்ட் ஆக்லண்ட் என்ன செய்யறாரு? ஆக்லண்ட் ஒரு குழுவை அனுப்புறாரு. யாருடைய தலைமையில குழுவை? இந்த குழுவுடைய பேர் என்னன்னா இங்கிலீஷ் மிஷன். இந்த இங்கிலீஷ் மிஷன் தலைமை யாரு? சர் அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ். சர் அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ். சோ அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் கூட யார் யாரு போறாங்கன்னா
you can see that மற்ற எல்லா ஆபீசர்ஸும் போறாங்க. பட் யாரோட தலைமை? Alexander. So when Alexander burns, he went to the Afghan chief, Dost Muhammad. He was humiliated and he was thrown out. So இந்த காலகட்டத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ once who was thrown out of the court, தோஸ்த் முகமது விரட்டி அடிச்சிடுறாரு. யாரு? அலெக்சாண்டர் பர்ன். இப்ப வந்த அப்ப எதனா கூப்பிட்டேன் நான் உங்களை, வாங்க ஒப்பந்தத்துக்கு வாங்க, பெஷாவர் வேணும்னு. அப்போ என்ன செய்யறாங்க? அவமானத்துல பிரிட்டிஷ் வந்துடுறாங்க. இந்த தகவல் யாருக்கு போகுது? ஆக்லாண்டுக்கு போகுது. ஆக்லாந்து என்ன பண்றாப்ல? ஆக்லாந்து இப்போ ஒரு கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒரு போர் யுக்தியை ஒண்ணு போடுறாப்ல. என்ன அந்த போர் யுக்தி? கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆக்லாந்து, what is the counter strategy? What is the counter strategy for the humiliation of Sir Alexander Burns and turning away the diplomatic mission? So now Auckland, he puts a tripartite treaty. With whom? Tripartite treaty of 1838. யார் கூட இந்த ஒப்பந்தம் போட்டார்? முப்பேர், அது 3 people, 3 parties to முக்கோணத்துல அவங்க ஒரு இது போட்டாங்க. 3 people joined together. Who are the 3 people? One is Lord Auckland. Second, Ranjit Singh, correct. Then Ranjit plus Shah Suja. So இந்த 3 பேரும் என்ன போடுறாங்க? ஒப்பந்தம். இந்த ஒப்பந்தத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, இங்கிலீஷ் will cross over Sindh. English will cross over Sindh. இப்போ இந்த காலகட்டத்துல சிந்து கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. எது? 18ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்துல, ஒரு 19ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்துல, ஒரு 1800 they put one treaty called eternal friendship. Then 1820, then William, then you can see that who comes and amends it? Lord, யார் வந்து அமெண்ட் பண்றாப்ல? 1823. 1829 சத்தி வரும்போது யார் கவர்னர் ஜெனரல்? லார்ட் பென்டிக். அவர் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு. திரும்பி 1930ஸ்ல ஒரு ஒப்பந்தம், திரும்பி 1938ல ஒரு ஒப்பந்தம். ஆஃப்டர் திஸ் சிந்து கூட போட்டிருந்தா ஒரு ஒப்பந்தம் 1838. திரும்பி 1838 இங்க tripartite treaty, Shah Shuja Durrani, Ranjit Singh, English. So when English wants to cross over, எந்த ஒப்பந்தத்தை அவங்க வயலேட் பண்றாங்க? சிந்து கூட ஒப்பந்தம் போட்டாங்க இல்லையா, அந்த ஒப்பந்தத்தை வயலேட் பண்றாங்க இங்கிலீஷ். So in violation of treaty of 1832 treaty, they go. யார் போறாங்க? வயலேட் பண்ணி அந்த கிராஸ் பண்றாங்க. சோ யார் இதுக்கு துணை? சா சுஜா துரானி, ரஞ்சித் சிங் துணை. எந்தெந்த இடத்த போய் இங்கிலீஷ் பிடிக்கிறாங்க? ஏன் இங்கிலீஷ் பிடிக்கிறாங்க? ஏன்னா தோஸ்த் முகமது விரட்டி அமைச்சிடுறாப்ல சார் அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ். அவர் அவமானப்படுத்தி அனுப்புறதுனால இந்த கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி, இந்த டீல போட்டுட்டு நேர ட்ரூப்ஸ சிந்து வழியாக எங்க விடுறாங்க? ஆப்கானிஸ்தான் மேல போரிடுறாங்க. ஆப்கானிஸ்தான் போரிடும் பொழுது கந்தஹார், கசனி, காபுல், இந்த பெரிய நகரம் எல்லாத்தையுமே யார் பிடிக்கிறாங்க? பிரிட்டிஷ் ஆக்கிபை. When they occupy, now what will happen? யாருக்கு தோல்வி? யாருக்கு தோல்வி? தோஸ்த் முகமதுக்கு தோல்வி. இப்போ தோஸ்த் முகமது என்ன பண்றாப்ல? ஓடி போயிடுறாப்ல. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்றாப்ல? So தோஸ்த் முகமது ஓடி போயிருந்தமே in 1840s. இந்த 1840ஸ்ல யார் உட்கார்றாப்ல அந்த அரியணையில ஆஃப்டர் 32 years? So Shah Shuja becomes emperor again, emperor of Afghanistan. So Shah Shuja Afghanistan emperor உட்காரும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா,
நிறைய உள்நாட்டு போர் நடக்குது. யாருக்கு எதிராக? ஷா சுஜா துரானி. ஏன்னா 1809 till 1840s we can say Shah Shuja Durrani was what? Was a fugitive. Fugitive என்ற அர்த்தம் என்ன? அதாவது நாட்டுல இருந்து ஓடி போறாப்ல. அவர் நாட்டுக்குள்ளே இருந்துதான் இது யார்கிட்ட ஓடுறாரு? இஸ்லாமியருடைய எதிரி யாரு? கிறிஸ்துவர். அந்த கிறிஸ்துவர் யாரு? பிரிட்டிஷ். அந்த எதிரி கிட்ட நீ போய் தஞ்சம் அடைஞ்சு அவங்க கூட ஒரு 32 ஆண்டுகள் அவங்க கையில நீ பூட்ஸ் நக்கிட்டு வந்தன்னு சொல்லி அவங்கள என்ன செய்யறாங்க? அவங்க உள்நாட்டு போற தொடங்குறாங்க. அவங்களுக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு பிரிட்டிஷ் கூட வெள்ளைக்கார கூட, அதாவது அமெரிக்கா இருக்கட்டும், ரஷ்யாட்டா இருக்கட்டும், யாருனாலையும் ஆப்கானிஸ்தான் திருப்திப்படுத்த முடியாது, யாருனாலும் அவங்க கட்டுப்படுத்த முடியாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் முடிஞ்சுச்சா? குட் லெசன்ஸ். நெவர் எவர் இன் வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி ஆப்கானிஸ்தான் யாரும் ஆக்கிபை பண்ண முடியல ரொம்ப நாளைக்கு. நோபடி கேன் கிளைம் பிகாஸ் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான். ஒரு தன்மை இருக்கு, யாருடைய தலைமை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க யார் ஏத்துக்குவாங்கனாக்கா, அவங்களுக்குள்ள இருக்க யாரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, இந்த வார்லார்டு, அவங்க வண்டிதான் எடுத்துப்பாங்க. இன்னொன்னு, ஒற்ற தலைமை அவங்கள்ட்ட இருக்காது, அவன் ஒரு குழு வச்சுட்டு இருப்பான். அதனாலதான் சொன்னேன் பாரா கசாய் சிர்தார்ஸ் சொன்னதா இல்லைங்களா? இந்த பாரா கசாய் சிர்தார்ஸ், அப்புறமா ஓர்கசாய் சிர்தார்ஸ், இந்த குழுங்க தான் பத்தான்ஸ், உங்களுக்கு தான் அவங்களுடைய மெயின் பலம். இப்போ எப்படி பிண்டாரிஸ் இவங்களுக்கு பலம் இருந்தாங்களோ, ஆப்கானிஸ்தானுடைய பாலிட்டியில இந்த வார்லார்டுங்க தான் பலம். ஒற்றை தலைமையில வரமாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு கிளானுக்கும் ஒரு இது இருக்கு, தன்மை இருக்கு. அவங்க அந்த ஈகோஸை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி அதுதான் சொல்லுது, இப்பவும் அதுதான் நடந்திருக்கு. So you can see that 1840 when Shah Shuja sat on the throne of the Abad Ali again. Now you can see the rebellion starts. When rebellion starts, Afghanistan rose. இந்த ஆப்கானிஸ்தான் எழும்பும் பொழுது என்ன ஆகுது? இந்த காலகட்டத்துல பிரெஞ்சு வந்தாங்க, அது கூட ரஷ்யாவும் இவங்க மேல ஆக்கிரமம் செஞ்சு அந்த ஆப்கானிஸ்தான் பிடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை, இங்கிலீஷுக்கு ஆசை. பட் இங்கிலீஷ் ட்ரை பார்ட்டி ட்ரீட்டி 1838 போட்டு சிந்து வழியா போய் கந்தஹார், கஜினி, காபூல பிடிச்சிடுறாங்க. பிடிச்சிட்டு ஷா சுஜா துரானியர் அரியணையில உட்கார வச்சுட்டு என்ன செய்யறாங்க? ஆட்சி பீடத்தை கொடுக்கும் பொழுது மக்கள் எழும்புறாங்க. அங்க இருக்கிற வார்லார்ட்ஸ், இந்த வேரிங் ஃபேக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இந்த ஃபேக்ஷன்ஸ்ல எழுந்து வெள்ளைக்காரனை கொண்டுறாங்க. யார் யாரை கொண்டுறாங்க? தே கில் சர் அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் போட்டு தள்ளிடுறாங்க. So Alexander Burns is killed. Along with Alexander Burns, you can see Sir Charles கொண்டுறாங்க, Sir William கொண்டுறாங்க, Sir எல்பின்ஸ்டன். இந்த எல்லா இங்கிலீஷ் அபிஷியல்ஸையும் யார் கொண்டுறாங்க? Who kills? The rebels, the Afghan Sardars, they kill. When Afghan Sardars kill, what happened? Finally 1842ல யாரை போட்டுறாங்க? ஷா சுஜா துரானிய கொண்டுறாங்க. யார் கொண்டுறாங்க? ஷா சுஜா துரானிய அந்த மக்களே கொண்டுறாங்க. இப்ப இவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டு இருந்துமே, ஷா சுஜா துரானி இறந்து போயிட்டு இருந்துமே, யாருக்கு வெற்றி? யாருக்கு வெற்றி? உள்நாட்டு போர்ல யாருக்கு வெற்றி? ரெபல்ஸ். அந்த ரெபல்ஸ் உடைய தலைமை யாரு? தோஸ்த் முகமது. So தோஸ்த் முகமது is now comes with power and vitality, and now he forces Dost Muhammad or Dost Mahmud forces humiliating treaty. He forces what? Humiliating treaty. Against whom? Against the British. So British signed this treaty and they accept Dost Muhammad as the new Amir. So you can see that the Anglo-Afghan war என்ன நடந்துச்சு? ஸ்டார்டிங் தோஸ்த் முகமது யார்கிட்ட உதவி கேட்கிறாப்ல? ஆக்லாந்து கேட்கிறாப்ல. ஆக்லாந்து
பெஷாவர் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படியா பிரெஞ்சு அவரு வந்து என்ன கொடுத்துறாரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் அனுப்புறாப்புல ஆக்லாண்டு. அவர் தோற்கடிக்கப்படுறாரு. அந்த அவமானத்தாங்க என்ன பண்றாங்க, பிரிட்டிஷ் கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு 1838 ட்ரை பார்ட்டி ட்ரீட்டி போடுறாங்க. சாசுஜா துரானி, ரஞ்சித் அண்ட் ஆக்லாண்ட். அது இந்த காலகட்டத்துல இவங்க என்ன பண்றாங்க, 1839ல சிந்துல போறாங்க. அந்த காலகட்டத்துல இவர் இறந்து போயிடுறாப்ல. 1839ல ரஞ்சித் சிங் இறந்து போயிடுறாப்ல. ஆனா ரஞ்சித் சிங் இறங்கும் போது யார் உட்காடுறாங்கன்னாக்கா, who succeeds as the காரக் சிங் உட்கார்றாப்ல. காரக் சிங் உட்கார்றதுமே பிரிட்டிஷ் கிராஸ் ஓவர் தி சிந்த் ப்ராவின்ஸ் violating the 1832 treaty and they capture Kandahar, Ghazni, Kabul, and then they oust Dost Muhammad and make sure that Shah Shuja Durrani sits on the throne after 32 years. After 32 years, when he sits, people don't like him. உள்நாட்டு கலவரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த இதுல அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ், சார்ல்ஸ், வில்லியம் அண்ட் எல்பின்ஸ்டன் கொண்டுடுறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, சாசுஜா துரானியை கொண்டுட்டு இருந்தோமே. உள்நாட்டு போர்ல பெரிய தோல்வி யாருக்கு, இங்கிலீஷ்க்கு. So you can see Afghan hostility towards English, people revolted. The worst thing is that all the British agent, that is the person whom British resident was murdered while he was discussing the withdrawal. பேசும்போது போட்டாங்க எல்லாருமே. 4 பெரிய ஆபீசர்ஸ கொன்னும் பொழுது என்ன ஆச்சு, பிரிட்டிஷுக்கு பெரிய தோல்வி. அப்போ என்ன ஆச்சு, they have to come. So finally பெரிய தோல்வி 1842ல இந்த போர் முடிஞ்சிருச்சு. ஆப்கான் வெற்றி. தோஸ்த் முகமது becomes new emir. Humiliating treaty with British. இப்போ பிரிட்டிஷ் தோத்துட்டாங்க ஆப்கான் வார்ல. இந்த ஒரு காரணம் தான், எழுச்சி தான் இந்த 1857ல மக்களுக்கு ஒரு பெரிய இது. இதே காலகட்டத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, இங்கிலீஷ்க்கு பெரிய தோல்வி ரஷ்யன்ஸ் கூட கிரிமியன் வார்ல. அப்புறமா அவங்களுக்கு போயர் வார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்கால அவங்களுக்கும் அதுலயும் கொஞ்சம் தோல்வி. இந்தியால பெசன்ட் சந்தாலிஸ், அங்க இந்த பாகல்பூர் in Bihar, which is bordering Nepal, till borders of Andhra Pradesh, Orissa வரைக்கும் சந்தாலிஸ் பெரிய ஒரு புரட்சி பண்றாங்க. 1854 to 1856 அந்த எல்லாமே இவங்க ஆட்சி பீடத்தை ஆட்டிடுச்சு. பயம் வந்துருச்சு பிரிட்டிஷுக்கு. அந்த பேக்ரவுண்ட் தான். These are the causes for the background of 1857 revolt. So you can see that finally Ellenborough, who succeeds Auckland, he asks complete withdrawal of English from this adventure of Afghan. So Afghan adventure became misadventure to whom? To the British. Okay, first war. Do you get a fair idea of first war? So now second Anglo-Afghan war. So now second Anglo-Afghan war எப்ப நடக்குதுன்னா, almost you can say 36 years after the first war, in 1878 to 1880 நடக்குது. எதற்குனா, யார் வந்தாங்க ஆட்சி பீடத்துல உட்கார்ந்தாங்க கவர்னர் ஜெனரலா இந்தியால 1876 to 1880. 1876 to 1880 லார்ட் லிட்டன், he becomes the governor general. இவரை யார் அனுப்புறாங்கன்னாக்கா, இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டா இருந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் கவர்மெண்ட், டிஸ்ரேலி கவர்மெண்ட் இன் லண்டன், headed by பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி. அவங்க யாருன்னா கன்சர்வேட்டிவ்ஸ். இந்த கன்சர்வேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்தியாவை பிடிக்கவே பிடிக்காது. லிபரல் பார்ட்டிக்கு தான் இந்தியாவை பிடிக்கும். அந்த லிபரல் பார்ட்டியில இருந்தவர் தான் யாரு, லார்ட் ரிப்பன். ஜோசப் மார்க்கஸ் ரிப்பன் தான் ஒரு he was pro Indian. இந்த லிபரல் பார்ட்டி தான் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட். இப்போ லார்ட் ரிப்பன் இவங்க அகேன்ஸ்டா, பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா 1856ல இருந்து கட்டுரைகளை எழுதுறது, அங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யறது எல்லாப்ல. ஸோ இந்த டிஸ்ரேலி கவர்மெண்ட் லார்ட் ரிப்பன் பார்த்தா பிடிக்காது, ஏன்னா ப்ரோ இண்டியன் சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன போடுறாங்கன்னாக்கா, யார் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கொடூரம் செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி அவர் ஆளை பிடிச்சு போடுறாங்க. யார, லார்ட் லிட்டன். அண்ட் இந்த லிட்டன்ன்றது இஸ் வெல் குவாலிஃபைட். அவர் எப்பேற்பட்ட ஆள்னா, he was a very well known in the English circlesல. He was a playwright. அவருடைய pen name, pen name called Aftab was there for Shah Alam II.
and Zafar for Bahadur Shah II. Ivarude pen name, Lyttonude pen name was Orwen Meredith. In our pen name na Ivarude pen name Orwen Meredith, Lord Lytton. So he was an essayist, novelist, or palmuga tanmai orthu irukku. Ana he is known for all anti-Indian nations. So அவர் வரும்போது என்னன்னா பிரிட்டிஷ் உடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆளுமை அதிகமா இருந்துச்சு. எதுல? ஆப்கானிஸ்தான்ல. இன்னொரு பயம், ஏன்னா ஏற்கனவே 1807ல ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க. பிரான்ஸும் ரஷ்யாவும் இந்தியா மேல போர் செஞ்சு இந்தியாவுடைய பிரிட்டிஷ எதிர்த்து அவங்க போர் செஞ்சு வெற்றி அடைஞ்சு அவங்க ஆட்சி செய்யணும், ரஷ்யன்ஸ் ஆட்சி செய்யணும் இந்தியா மேலன்னு ஒரு ஆசை. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பிரிட்டிஷ் போராடுறான் அவங்க எம்பையர் சேவ் பண்றதுக்கு. ஸோ யூ கேன் see that செகண்ட் ஆங்கிலோ அஃப்கான் வார். இப்போ Lord Lytton, when he was the Governor General, யார் அங்க ஆட்சி பீடத்துல இருந்தாங்க ஆப்கான்ல? 1878 ஷேர் அலி என்றவர் தான் அப்ப இருந்த ஆட்சி பீடம். ஷேர் அலி, Sher Ali. So Sher Ali was the Afghan emperor and emir. This Sher Ali was anti-English sentiment. So Lord Lytton, who came to become the Governor General, அவர் ஒரு மிஷன் அனுப்புறாரு, டிப்ளமேட்டிக் மிஷன். யாருடைய தலைமையில லார்ட் லிட்டன் அனுப்புறாரு? So Lytton sends diplomatic mission. So the diplomatic mission la yaar anuprarna? Sir Lewis Pelly. Sir Lewis Pelly. Aparma Sir Lawrence. Sir Lewis Perry and Sir Neville Chamberlain. Neville Chamberlain. So Sir Neville Chamberlain no Lawrence Sir Lewis Pelly ரெண்டு பேரு பிரிட்டிஷ் அம்பாசடர்ஸ் யாருடைய இதுக்கு போறாங்க? ஷேர் அலி உடைய அரசாங்கத்துக்கு போய் ஆடியன்ஸ் கேட்கறாங்க. ஷேர் அலி என்ன பண்றாப்ல? ஷேர் அலி வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் துரத்தி விட்டுறாப்ல, அவமானப்படுத்தி. எப்படி தோஸ்த் முகமது அவமானப்படுத்தி துரத்தி விட்டாரோ, ஷேர் அலியும் அவமானப்படுத்தி துரத்தி விட்டுட்டு ரஷ்யன் அம்பாசிடர் ஜெனரல் ஸ்டோக் இட் ஆஃப் ஒருத்தர். ஜெனரல் ஸ்டோல் இட் ஆஃப். ஜெனரல் ஸ்டோல் இட் ஆஃப் ரஷ்யன் ஜெனரல் ஒரு மிஷன். இந்த ரஷ்யன் ஜெனரல் ஸ்டோல் இட் ஆஃப்க்கு டிப்ளமேட்டிக் வரவேற்பை கொடுத்து ரெட் கார்பெட்டை போட்டு அவருக்கு ஈக்குவலா கொடுத்துடுறாங்க. இப்ப யாருக்கு எரிச்சல்? இங்கிலீஷுக்கு. ஏன்னா இங்கிலீஷ் தான் முறைப்படியா போய் கேட்டாங்க, ஆனா துரத்தி அடிச்சுட்டு ரஷ்யன். So that is why British were concerned. The first line la pathina, they are concerned about the Russian influence in Afghanistan. British agent was refused to permission to enter Kabul and meet Sher Ali. So now துரத்தி அடிச்சது என்ன பண்ணாங்க? சார் லூயிஸ் பெலி, சார் நெவில் சாம்பர்லைன் துரத்திட்டாங்க. துரத்துதுமே யாருக்கு அவமானம்? பிரிட்டிஷ். அந்த பிரிட்டிஷோட தலைவர் யார் இந்தியால? லிட்டன். So Lytton got offended by this. It was a big setback for him. So Lord Lytton எப்படின்னா இந்த ஷேர் அலிக்கு நம்ம பாடத்தை கற்பிக்கணும்னு சொல்லி என்ன செய்யறாரு? முக்கோணம், இந்த திரிசூல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, முக்கோணம், இந்த முக்கோண ஸ்ட்ராட்டஜியை போடுறாப்ல. அட்டாக், முக்கோண அட்டாக். இது திரிசூல். இந்த முக்கோண அட்டாக்கை யார் பிளான் பண்றாப்ல? முக்கோண அட்டாக் யாரு? லார்ட் லிட்டன். அகேன்ஸ்ட் whom? அகேன்ஸ்ட் தி ஆப்கானிஸ்தான். சோ எந்தெந்த இடத்துல நாம அடிக்கிறாங்க? சோ they go and attack from 3 sides. English. ஒன்னு கைபர் பாஸ். இந்த கைபர் பாஸ் அட்டாக் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிலிம் இதான் பேட்டில் ஆஃப் சாரிகாரி
இந்த கேசரின்ற மூவி அக்ஷய் குமார் இந்த இடத்துல தான் இந்த காலகட்டத்துல தான் நடந்துச்சு. 6 டிஃபெண்ட் திஸ் ஏரியா. இந்த சாரிகா ரிப்போர்ட் யாருதுன்னா ரஞ்சித் சிங் மகாராஜா கட்டின போர்ட். ஓகேங்களா? அந்த இது. ரெண்டாவது ஹைபர் பாஸ்ல இருந்து குராம் பாஸ், குரான் பாஸ். மூணாவது இடம் போலன் பாஸ். இந்த 3 இடத்துல இருந்து யார் அடிக்கிறாங்க? பிரிட்டிஷ். யார் அடிக்கிறாங்க? ஆப்கானிஸ்தான். முக்கோண வார்ல வெற்றி யாருக்கு வெற்றி? ஷேர் அலி. யார் ஷேர் அலி வெற்றி அடைஞ்சாரா தோல்வி அடைஞ்சாரா? முக்கோண வார்ல ஷேர் அலி got defeated. So Sher Ali defeated, and who got victory? Lytton got victory. So Lytton victory was very essential. So now what they did, so in this Mukona warla Sher Ali இறந்து போயிடுறாப்ல, கொன்னுறாங்க. தோல்வி அடைஞ்சிருந்துமே கொன்னுறாங்க. So now who gets an upper hand? Afghanistanல British. So what they do, they put a person called Yaqub Khan as a new puppet ruler of English in எந்த இடத்துல? ஆப்கானிஸ்தானுடைய எம்பரர் அமீரா உட்கார வைக்கிறாங்க. எமீர், சுல்தான், பாட்ஷா, ஷேன் ஷா, எவ்ரிதிங் சேம். ஓகேங்களா? டைட்டில் தான் வேற. இப்ப எப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், டெப்டி கலெக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்ல டெபுட்டி கமிஷனர் ஆர் கலெக்டர் எல்லாம் ஒரே பதவி தான். பேர் டெர்மினாலஜி சேம். சிமிலர்லி அமீர், எமீர், எம்பரர் ஆர் ஷேன் ஷா, பாட்ஷா, சுல்தான் all are same. Okay, so British யாக்கூப் கான அமீராக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அமீர். So they signed a treaty called Treaty of Gandamak. The Gandamak treaty யார் சைன் பண்றாங்க? 1879ல இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்றாங்க. So 1879 Treaty of Gandamak was signed between Yaqub Khan, the new emir, and the British. So when they sign, what happens? A British resident will be posted in the court, and this British resident was posted in Kabul. So in the வெற்றினால இங்கிலீஷ்க்கு என்னென்ன இடம் கிடைச்சிச்சு தெரியுங்களா? They got Kuram. இந்த குராம் பாஸ் கிட்ட கீழே இருந்த குராம் ஏரியாவை ஃபுல்லா பிரிட்டிஷ் கிடைச்சிருச்சு. குராம். Then they got Pisin and Sibi. In the important strategic geostrategic positions இவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு பிரிட்டிஷ்க்கு. அவங்க கண்ட்ரில who got it? British got it from the Afghanistan. And now you can see that who was the person அந்த இடத்துல உட்கார்றாங்க. பிரிட்டிஷ் அதே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியுமா? The British resident உடைய பேர் யாருன்னா மேஜர் ஜெனரல் கேவகரி. மேஜர் ஜெனரல் கேவகரி. The மேஜர் ஜெனரல் கேவகரி தான் உட்கார வைக்கிறாங்க. என்ன செஞ்சிட்டாங்க? பிரிட்டிஷ் ஏஜென்ட் or resident is same. So who was killed? Major General Cavalry யார் கொன்னுறாங்க? Agent was killed by the Afghan Sardars. இந்த Afghan Sardars kill பண்ணது என்ன நடக்குது? திரும்பியும் பிரிட்டிஷுக்கு லிட்டனுக்கு கோவம் வருது. யார் அனுப்புறாப்ல? General Roberts அனுப்புறாப்ல. So General Roberts comes to avenge on the death of Major General Cavalry உடைய டெத்துக்கு. So you can see that he goes and occupies Kabul. Who? Major General Roberts goes and occupies Kabul. And யாரை வந்து துரத்தி விடுறாங்க? இந்த யாக்கூப் கானை துரத்திட்டு British put another puppet ruler, and his name was known as Abdur Rahman. The Abdul Rahman தான் Abdur Rahman becomes the new Amir. So you can see that from this Abdur Rahman, British also says that we will give you every year some money, and that money
will be used for administration. யார் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்டைபண்ட் மாதிரி ஒரு மணியை பிரிட்டிஷ் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அப்துல் ரஹ்மான். So you can see that it was a big victory for English. But அந்த victory நிலைச்சு நிக்குதா? நிலைச்சு நிக்கலையா? மேஜர் ஜெனரல் கேவலரியை போட்டுறாங்க. ஜெனரல் ராபர்ட்ஸ் comes and captures. So you can see that it is a first war ஆட்டோ செகண்ட் war ஆட்டோ ஃபர்ஸ்ட் பகுதியில் நல்லா தான் இருக்கு, செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் அது பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக் ஆயிடுச்சு. So they tried to win, but they could not come because of the politics of Afghanistan. Nobody can completely rule Afghanistan. They themselves will not rule properly. So they are like feudal chief. அவங்க கான்ஃபெடரேஷன் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க தவிர கலெக்டிவா ஒரு யூனியனா வர மாட்டாங்க. So you can see second Anglo-Afghan war ends with what? With Kabul surrendering. Their puppet ruler Yaqub Khan is deposed, and new ruler called Abdul Rahman in 1880 was made the new Amir. Okay, the second war. Third war is also a reflection of the World War I. 1919, அதாவது World War I எப்போ தொடங்கப்பட்டுச்சு? 1914 to 1918, 1919 இந்த ஏரால you can see that Habibullah Khan becomes the new Amir, Emperor of Afghanistan. So Habibullah Khan, he supports Turkey. Who is this Turkey? Turkey is Islam. என்ன செஞ்சாங்க 1453ல டர்க்கி? கிறிஸ்தவர்களை இந்த கிறிஸ்துவ தலத்தை பிடிச்சாங்க. எது? இஸ்தாம்புல். அதுதான் called as Constantinople. The Constantinople உடைய பழைய பேர் என்ன? நோவோ ரோமா. இந்த இடத்துடைய பேர் என்ன? ஈஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர். அதுக்கு என்ன பேர் இருக்கு? ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செஞ்ச ஒரே சாம்ராஜ்யம். இட்ஸ் கால் பைசன்டைன். Byzantine Empire. The Byzantine Empire யார் தோக்கடிக்கிறாங்க? டர்க்கி. 1453 AD-ல கிறிஸ்துவர்கள். இதுல பேக்ரவுண்ட் என்ன பேக்ரவுண்ட்? சிலுவை போர், மதம் வெறி கொண்டு இந்த கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் அடிச்சு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி எதுக்காக? எருசலேமை பிடிக்கணும், கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும்னு சொல்லி மதத்தின் பேர்ல மத வெறி பிடிச்சு மக்களை கொன்று அந்த ரத்தத்துல தான் ரத்தம் பழி ரெண்டு பேர் கையில இருக்கு. அந்த ரத்தம் பழி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடங்குது. 1000 வருஷம் போராட்டம் இது அவங்க கையில. எஸ் ஆர் நோ? டில் டுடே இன்னைக்கு இஷ்யூஸ் நடக்குது எங்க? டில் ஜெருசலேம் தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் நடக்குது. So you can see 1000 years of warfare, still it is not done. So in 1919ல கூட அங்கதான் வருது டர்க்கி. டர்க்கிக்கு என்ன பண்றாங்க? முதல் உலக போர்ல யார் பெரிய ஆளுமை? பிரிட்டிஷ். So sun never sets in the British Empire. So British goes and who is attacked by British? British goes and attacks Germany. Germany is in ally with Turkey. Turkey attacks British. So Turkey is enemy of British. புரியுதுங்களா? 1919 என்ன நடந்துச்சு? அப்ப ஆப்கானிஸ்தான் என்ன பண்றாங்க? டர்க்கி கூட ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. இந்த காலகட்டத்துல முஸ்தபால் கீமால் பாஷா என்ற கீமாலிஸ்ட் ரெவல்யூஷன் அங்க தொடங்குது. யாருக்கு? இஸ்லாமியர்களுடைய அவங்களுடைய மத தலைவர் காலிஃபா. எப்படி ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் உடைய பரமா அத்தியக்ஷன் மலையாளத்தை சொல்லுவாங்க, சுப்ரீம் ஹெட் பாயிண்டிஃப் ஆர் பாப்பரசர். இவர் யாரு? இந்த ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ரோமன் கேத்தலிக்ஸோட பெரிய தலைவர், ஆளுமை உலகத்துல. அந்த மாதிரி இஸ்லாமியர்களுடைய பெரிய ஆளுமை தலைமை வந்து காலிஃபா. எங்க இருக்காருங்க? டர்க்கியில இருக்கிற இஸ்தாம்புல் நகரத்துல. அவருக்கு ஒரு பெரிய இப்போ ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க இங்கிலீஷ். அங்க ஒரு ரெவல்யூஷன் நடக்குது. முஸ்தபால் கீமால் பாஷான்ற ஒரு கமாண்டர் அவருக்கு எதிராக வந்து அவங்க அந்த காலிஃபேட்டை அழிக்கிறாங்க. அதுக்கு சப்போர்ட் யாரு?
பிரிட்டிஷ் வேர்ல்டு வார் 1ல அதுக்கு எதிராக தான் டர்க்கி இவங்களை அடிக்கிறாங்க, போர் நடக்குது, டர்க்கி தோத்துடுறாங்க. The Treaty of Sevres, yes, Treaty of Sevres, இந்த ட்ரீட்டினால இதுவே டிஸ்மேண்ட்லிங். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தான் யார் சப்போர்ட் பண்றாங்க டர்க்கிக்கு? புதிய எமீர் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஹபீபுல்லா கான் டர்க்கிக்கு பண்றாங்க. டர்க்கிக்கு பண்ணும் பொழுது தான் தேர்ட் ஆப்கான் வார் வருது. ஸோ அவர் வந்து ஒரு சமாதானமா நடத்திட்டு போறாப்புல ஆப்கானிஸ்தான். ஆனா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? உள்நாட்டு சதி வச்சு அவரை போட்டுறாங்க. அசாசினேஷன். So when he was assassinated, his son Aman Ullah Khan becomes the new what they call emir. When Aman Ullah Khan becomes the new emir, he did not like the English. ஏன்னா அவர் தெரிஞ்சிருச்சு இங்கிலீஷுடைய சதி வேலை இருக்கு நம்ம நாட்டுலன்னு சொல்லிட்டு அவர் டோட்டலா இங்கிலீஷ் இருக்கிறாப்ல. he wanted complete independence from the British. So soon என்னாச்சு, அமனுல்லா கானுக்கும் பிரிட்டிஷுக்கும் மோதல் ஆரம்பிச்சிருச்சு. So Amanullah Khan tried to declare his independence, dependence on British regent, president who's sitting in his court, and he goes and invades British territories. இதுக்கு யார் உடந்தை? ஜெர்மன். இந்த ஜெர்மன்காரங்க வந்து யாருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னாக்கா, அமனுல்லா கானுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, நீங்க போய் பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸை ஆக்கிரமிங்க, நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறேன். என்ன ஆகுது, அமனுல்லா கான் நம்பிக்கிட்டு போய் பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸை பிடிச்சிடுறாரு. ஆனா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்க, ஏற்கனவே அவங்க வந்து இந்த நல்லா தெரியும் இந்த டெரெயினை. ஸோ ஒன்ஸ் தி பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸ் வேர் occupied on the instigation of the German agent, we can see that Amanullah Khan was defeated. When Amanullah Khan was defeated, we can see that now the Afghans have to sign a humiliating treaty called Treaty of Rawalpindi. Treaty of Rawalpindi. எங்க இருக்கு இந்த ராவல்பிண்டி? எந்த ஏரியால இருக்கு? இந்த கைபர் பஷ்தூனா பாஸ்க்கு கீழே இருக்கிற பெஷாவர் ஏரியா, அந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த ராவல்பிண்டி எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லிட்டு எந்த கிரிக்கெட்டருக்கு இந்த பட்டம் இருக்கு? ஷோயப் அக்தருக்கு ராவல்பிண்டி எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ராவல்பிண்டி பிச் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். கிரிக்கெட்ல, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல சுழல் பந்து வீச்சுக்கும் வேகப்பந்து வீச்சுக்கும் மாத்தி மாத்தி கொடுக்கும். இந்த ராவல்பிண்டி இடத்துல தான் இந்த ஒப்பந்தம் மூன்றாவது ஆப்கான் போர்ல இங்கிலீஷ் அப்புறமா அமனுல்லா கான் சைன் பண்றாங்க. லேட்டர் 2 years later we can see that now the treaty போட்டிருந்தமே இங்கிலீஷ் புரிஞ்சிருச்சு, என்னதான் நம்ம போய் அடிச்சாலும் இது பண்ணாலும் நம்மள வந்து அவங்க தோக்கடிச்சிடுறாங்க, இனிமேல் நம்ம இதை செய்ய முடியாது. இந்த காலகட்டத்துல என்ன நடக்குது, ரஷ்யால பெரிய புரட்சி நடக்குது. என்ன புரட்சி? The 1917 revolution called Bolshevik revolution. So Bolshevik revolution நடந்தது. என்ன நடக்குது அங்க? இந்த சார் அதாவது பேரரசர், ரஷ்யாவோட பேரரசர் முடிச்சிடுறாங்க. இந்த வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுங்களா, எப்படி சார் அழிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி? யார் இந்த சார்? ஓகே, சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாது? ரொம்ப போர் அடிக்குது சார், ரொம்ப அவுட் ஆயிட்டீங்கன்னு. இது 8ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த ஜார், 8ஆம் நூற்றாண்டுல என்னது, 780 to 799 AD, இதுக்குள்ள இந்த 8ஆம் நூற்றாண்டுல ஜார் ரஷ்யா யார் மேல படையெடுக்கிறாங்க? எகிப்து மேல படையெடுக்கிறாங்க. இப்போ எகிப்து மேல படையெடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது? இந்த மேப் காட்டினா உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். ஒரே செகண்ட், ஜஸ்ட் ஓப்பன் தி மேப்.
ஓகே, சோ இங்க பாருங்க வேர்ல்ட் மேப்ல என்ன இருக்கு, மிடில் ஈஸ்ட் எங்க இருக்கு? So you can see ரஷ்யாவுடைய ஆளுமை எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு ரஷ்யாவுடைய ஆளுமை? சோ இந்த இடம் எல்லாமே ரஷ்யாவோட ஆளுமை தானே? எஸ் ஆர் நோ? And it divides the what you called the world. இதெல்லாம் ரஷ்யா. You can see இந்த இந்த இடம் எல்லாமே ரஷ்யன் கான்டினென்ட் தானே? நான் சொல்றது during the பழைய இது. So you can see Russians are அப்போ 8ஆம் நூற்றாண்டுல ரஷ்யால இருந்து எங்க வராப்புல? ரஷ்யால இருந்து யார் மேல படையெடுக்கிறாப்புல? ஹோலி லேண்ட்ல வந்து ஈஜிப்ட் மேல படையெடுக்கிறாப்புல. So you can see Egypt is sandwiched between ஏசியா அண்ட் ஆப்பிரிக்கா. ஈஜிப்ட் ஏசியாவும் சொல்லலாம், அரப் லேண்டும் சொல்லலாம், ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட் சொல்லலாம். ஏன்னா they are sandwiched between two continents, ஏசியா அண்ட் ஆப்பிரிக்கா. இந்த கண்டத்துக்குள்ள அவங்க இருக்காங்க. சோ எகிப்து மேல போரிடும் பொழுது யார் போரிடுறாரு? ரஷ்யன் ஜார். ரஷ்யன் ஜார். இந்த ரஷ்யன் ஜார் போரிடும் போது என்ன நடக்குதுன்னா, எகிப்துல யார் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க? எகிப்துல யார் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க? அங்க இருந்த பழைய பாரம்பரிய உள்ள அவங்க இன்னும் அந்த அந்த காலகட்டத்துல எகிப்து ஃபுல்லா இஸ்லாமியர் ஆளு. ஏன்னா இஸ்லாம் வர்றது 7ஆம் நூற்றாண்டுல. நான் சொல்றது இந்த 8ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது இஸ்லாம் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 100 வருடங்கள் வைங்க. இந்த 100 வருடத்துல இஸ்லாம் ஃபுல்லா பரப்புல இதுல எகிப்துல. அங்க பழைய இந்த எகிப்தியர் இருந்தாங்க, ஈஜிப்சியன்ஸ். அவங்க என்ன மதத்தை சார்ந்தவர்கள்? சோ அவங்ககிட்ட இந்த உலகத்துல இருக்க இந்த மாந்திரீகம் தெரியுங்களா? மாந்திரீகம், பில்லி சூனியம், ஏவல், செய்வனை, இந்த எல்லாத்துக்குமே தலைமை பீடமே எகிப்து தான். இந்த எகிப்துல இருந்து தான் உலகத்துல பாபிலோனியருக்கு போச்சு. எங்க? பாபிலோன் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் பாபிலோன். முதல் சாம்ராஜ்யம், உலகத்தில் சாம்ராஜ்யம், முதல் சாம்ராஜ்யம் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம். கிங் நெபுகத்நேசர் உலக சாம்ராஜ்யத்துல இந்த இடத்துல தான் நடந்துச்சு. இந்த எகிப்து தான் மதர். இந்த எகிப்துல இருந்து தான் உலக வரலாறே நிறைய வந்துச்சு. இந்த எகிப்துல இருந்து போய் தான் இந்த ஃபயர் வர்ஷிப்பர்ஸ் எங்கத்துல இருந்து வராங்க? பார்சிஸ் எங்கத்துல இருந்து வராங்க? பார்சி எங்கத்துல இருந்து வராங்க? ஜொராஸ்ட்ரியன். ஜொராஸ்ட்ரியன் எங்க அது? சோ இந்த அவங்களுக்கு எங்கத்துல வருது? மதர் ஹவுசஸ் ஈஜிப்ட். அந்த இதுல இருந்து தான் இந்து குஷ் மவுண்டன்ஸ் வழியாக ஈரான்ல இருந்து அவங்க எதுக்குள்ள வராங்க? இந்தியாக்குள்ள வராங்க பல கட்டத்து வேவ்ல. சோ பல கட்டத்துல வராங்க. அவங்க தான் ஆரியன்ஸா வராங்க. சோ எப்படி அவங்களுக்கு இது வந்துச்சு? இவங்க யார்? எப்படி வந்தாங்க? சோ இந்த ஈஜிப்ட்ல தான் அந்த ஜார் வந்து போரிடுறாப்ல. போரிட்டு இருந்தமே ஒரு அல்டிமேட்டம் கொடுக்குறாப்ல. அல்டிமேட்டம்னா ஒரு கட்டளை. நீங்க உங்களுடைய வழியை விட்டு வெளியே வரணும். ஏன்னா ரஷ்யன் ஜார் வந்து ஏற்கனவே அவரு கிறிஸ்துவரா மாறிட்ட பிறகு ரஷ்யா பை பை 10th century AD அவங்க ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் ரஷ்யா வாஸ் பிகம் கிறிஸ்டியனைஸ்ட். ஸோ 1453 AD-ல இங்க நடந்த இந்த பிரச்சனைனால என்ன நடந்துச்சு? இந்த அன்டோக்கியா, கான்ஸ்டன்டினோப்பல்ல இருந்து எல்லா பாரம்பரியமே எங்க போச்சு? எங்க போச்சு? ரஷ்யா, லேண்ட் ஆஃப் ரஷ்யா போயிடுச்சு. லேண்ட் ஆஃப் ரஸ்ஸுக்கு. பை 15th century கிறிஸ்துவத்தின் 2வது தலைமை பீடமா ரஷ்யா ஆயிடுச்சு. இன்னொன்னு ரோமாபுரி. ரோம் அண்ட் ரஷ்யா இதுதான் தலைமை பீடம், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். ஸோ பை திஸ் டைம் இது 15th century-ல, நான் சொல்றது 8ஆம் நூற்றாண்டுல கிறிஸ்துவம் மாறிடுச்சு ரஷ்யா. அந்த அரசர் எது கொடுக்கும்போது ஒரு அல்டிமேட்டம் கொடுக்குறாரு இந்த எகிப்துக்காரர்களுக்கு. நீங்க ஒண்ணு கிறிஸ்துவரா மாறணும், இல்லையா நீங்க இஸ்லாமியரா மாறணும், இல்லையா நீங்க யூதரா மாறணும். இதுதான்
இப்போ கிறிஸ்துவரை மாறணும்னா அப்போ என்ன? very less rituals, monotheistic God, no rituals, no idol worship. அதனால போக முடியாது. இஸ்லாம், there is no rituals, no idol worship, monotheistic God, and there is no what you call precedence. அதாவது இந்த ஆசாரியர்கள் இருக்க தெரியுங்களா? ஆசாரியர்கள் அதாவது பிராமணர்கள் மாதிரி நாங்க தான் இந்த செய்யணும், யாருக்கிட்ட கூட என்ன செய்ய முடியாது, சாப்பிட முடியாது, அவங்க கூட உறவு வச்சுக்க முடியாது, எந்த மாதிரி அன்றாட வாழ்க்கையை அவங்க கூட நடத்த முடியாது. அண்ட் அண்ட் தே வில் டூ லாட் ஆஃப் ரிச்சுவல்ஸ். ஸோ ஜூவிஷ் மதத்துல அதுல இருக்கு ஹைலி ரிச்சுவலிஸ்டிக், அண்ட் தீஸ் பீப்புள் யாருடைய ஒட்ட மாட்டாங்க. இன்னொன்னு யாருடையும் அவங்க கூட்டத்திலே பர்டிகுலர்லி அந்த ஜூவிஷ்ல வந்து ஒரு கூட்டம் இருக்கு, அவங்க தான் இந்த ஆசாரியர் கூட்டம். ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் லீவைட்ஸ் or Levi, tribe of Levi or Levites ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க ஹைலி priestly கிளாஸ், இவங்க தான் ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுவாங்க, இவங்க தான் அந்த அந்த ஜூவிஷோட டெம்பிளை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எல்லாமே. ஸோ இந்த 8ஆம் நூற்றாண்டுல இவங்க பாக்குறாங்க யாரு, எகிப்துல கால்குலேஷன் பண்ணி போக்குறாங்க எந்த மதத்துல நமக்கு அதிகமா நம்முடைய பாரம்பரியத்தை வச்சுக்க முடியும், நம்மளுடைய அதிகமான செக்ரிகேஷன் பண்ண முடியும். தந்திரமா என்ன செய்யறாங்க, இவங்க தான் ஜூவிஷா மாறுறாங்க, ஜூவிஷா கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க. இன்னைக்கு இஸ்ராயல் இருக்கு இல்லையா, இஸ்ராயல் எங்க இருக்கு? இஸ்ராயல் எங்க இருக்கு? இந்த சிறிய நாடு இருக்கு இல்லையா இஸ்ராயல், இந்த சிறிய நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறது யாரு? இந்த என்ன ஜூஸ், ஒரிஜினல் ஜூஸா டூப்ளிகேட்டா? இந்த டூப்ளிகேட் ஜூஸ் தான், இந்த டூப்ளிகேட் ஜூஸ் தான் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அவங்க கொடியில நீங்க பாருங்க, இஸ்ராயலுடைய கொடியில ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். என்னப்பா இது சிம்பிள்? இந்த சிம்பிள் இந்துல இல்லையா? என்ன குறிக்குது அது? 6 பாயிண்டட் ஸ்டார். யூத மதத்துல ஆறுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு குளறுபடி. ஆறுன்றது இன்பர்ஃபெக்ட். எப்பவுமே ஜூவிஷ்ல பிரதானம் என்ன இருக்கும்? பர்ஃபெக்ட் வந்து 7 7 நாட்கள், 7 எல்லாமே 7 தான். யாரு? ஜூவிஷ்ல. அவங்களுடைய சிம்பிள் இது கிடையாது. இது கேட்டா என்னன்னு சொல்றாங்க? ஸ்டார் ஆஃப் டேவிட்ன்றாங்க. டேவிடுக்கு எந்த ஸ்டாரும் கிடையாது, வானம் கிடையாது. அப்ப எப்படி இந்த வந்துச்சு? இந்த டூப்ளிகேட் ஜூஸ். ஒரிஜினல் ஜூஸ் யாருன்னாக்கா இந்த பாலஸ்தீனியர் இருக்கிறாங்க இல்லையா, பாலஸ்தீன நாடு இது வந்து இஸ்ராயல், இது வந்து பாலஸ்தீனம். இந்த பாலஸ்டைன்ல இருக்காங்க தெரியுமா இஸ்லாமியர்கள், அவங்களுடைய பிளட் இந்த இந்த பாஸ் இருக்கு இங்க. அதாவது இஸ்ராயல் கிட்ட இந்த லெபனான், அந்த ஜோர்டான் கிட்ட அந்த பாசஸ் இருக்கு. இந்த ஆடு மேய்ச்சிட்டு சிம்பிளா வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்காங்க ஜூவிஷ். அந்த பிளட்டும் இந்த பாலஸ்டைன் பிளட்டும் எடுத்து நீங்க டிஎன்ஏ மேட்ச் பண்ணுங்க, 98% மேட்ச் ஆகும். இந்த அரசாண்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுமா, இந்த ஜயனிஸ்ட், ஜயான்னு சொல்லிட்டு ஜயனிஸ்ட் ஜயனிஸ்ட். இப்போ நீங்க நியூஸ் பேப்பர் நீங்க படிச்சீங்கன்னா ராய்டர்ஸ், அல் ஜசீரா, சிஎன்என், பிபிசியை படிச்சீங்கன்னா இஸ்ரேல ஜயனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. சியோன் பர்வதம், அதனாலதான் ஜயனிஸ்ட். இந்த ஜயனிஸ்ட் ரெஜிமுடைய பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு இப்ப இருக்கிற பிரதமர், அவங்க எல்லாருடைய ரத்தத்தை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் ஜூவிஷ் பிளட்டுக்கும் இந்த ஒரிஜினல் பாலஸ்தீனிய பிளட்டுக்கும் இவங்க பிளட் மேட்ச் ஆகாது. ஏன்? ஏன்னா இவங்க டூப்ளிகேட். இவங்க ரத்தமோ எகிப்து ரத்தமோ மேட்ச் ஆகும். புரியுதுங்களா என்ன அர்த்தம்னு? இவங்க தான் இந்த டூப்ளிகேட் ஜூஸ் ஜூவிஷ் மதத்தை ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சு ஒரு புது யூத மதமா கொண்டு வராங்க, வர்ஷிப்பை கொண்டு வராங்க. கபாலான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கபாலா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்படல. சரி,
13 blood lines கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த 13 டிகிரி சேனல்ல யார் உட்கார்றாங்க தெரியுமா? ஓகே. இலுமினாட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த கூட்டம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 13 கூட்டம் யாருமே இல்லை. இந்த 8ஆம் நூற்றாண்டுல அடிச்சாங்க தெரியுமா? ரஷ்யன் ஜார் இவங்க எல்லாருமே என்ன ஆனாங்க? அன்னைக்கு யூதரா மாறினாங்க. அன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா, ஒக்குல்ட், மந்திரம், தந்திரம், வில்லிசூன்யம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் கபாலான்ற ஒண்ணு ஓபன் பண்ணாங்க. இந்த கபாலால தான் கொண்டு வந்தது ஃப்ரீமேஷனரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த கூட்டம் தான் கம்யூனிஸ்ட் முதல் தோன்றது. எது? இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை உண்டாக்குனதே இவங்க தான். அமெரிக்கன்ஸை போய் தூண்டி விட்டு பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக அடிச்சது இவங்க தான். அந்த இவங்கள தான் இது இந்த 13 பிளட் லைனை உருவாக்குறாங்க. உலகம் முழுவதும் வணிகம், அவங்க ரொம்ப சிறந்தவங்க கணக்குல அவங்கள மாதிரி வணிகம், டெக்னாலஜி. இன்னைக்கு அமெரிக்கால யாரும் உட்கார்ந்து ஆழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, அதே டூப்ளிகேட் ஜூஸ் தான். ஓகே, ஸோ யூ கேன் நாட் கம்பேர் திஸ் ஒரிஜினல். அவங்க தான் இந்த ஃப்ரீ மேஷனரி. இப்போ இந்த வணிகர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய தலைமை பீடம் ஒன்று இருக்கும். இப்ப எல்லாம் சிஇஓஸ், பெரிய பெரிய வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ், கம்பெனி சேர்மன்ஸ், இவங்க எல்லாம் ஒரு கூட்டமா வருவாங்க. அப்பப்போ சடனா அவங்க ஒரு மீட்டிங் வைக்குவாங்க பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ல. அது அபிஷியல் மீட்டிங். அன்அபிஷியல் மீட்டிங் நடக்கும், உங்களுக்கு தெரியாது. இவங்க தான் மறைமுகமா நம்ம நாட்டை ஆள்றது. இந்த இடத்துல அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இங்க ஒரு வழிபாடு நடத்துவாங்க. அந்த வழிபாடு எங்க நடத்துவாங்கன்னாக்கா, யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடத்துல நைட்ல சீக்கிரட்டா போவாங்க. அந்த இடத்துல நரபலி கொடுக்கறது, அப்புறமா இந்த அபார்ஷன், பெண்களுடைய வயிற்றுல கர்ப்பிணியை கொண்டு வந்து வயிற்றுல கையை விட்டு அந்த சிசுவை எடுத்து அதை வெட்டி நரபலி கொடுத்து அந்த இறைச்சியை உண்டு கடிக்கிறது. அந்த ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் எங்கத்துல வந்துச்சுன்னா, எகிப்துல வந்தது. இந்த சிம்பிள் இந்தியா சிம்பிளா? இந்த சிம்பிள் பார்த்திருப்பீங்க. பல வணிகர்கள் அவங்களுடைய கல்லாப்பெட்டிக்கிட்ட வச்சிருப்பாங்க இந்த இது ஆணி அடிச்சு. இல்லைன்னா ஒரு சட்டத்தை போட்டு இதுக்கு ஒரு இது போட்டு நிறைய மந்திரங்களை எழுதி சுபலாப்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தியில இருக்கும், பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த இதுல அப்புறமா இந்த இடத்துல பூர்ண கும்பம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஒரு பாத்திரத்துல, பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த இதுல பூர்ண கும்பத்துல இந்த இது பக்கத்திலேயே இருக்கும், இல்ல இந்த இதுலயே அவங்க இந்த சிம்பிளை போட்டிருப்பாங்க. எப்படி பார்த்திருக்கீங்களா? இதெல்லாம் எங்க வருது? இந்த வணிகத்துக்கு உடைய அடித்தளம். இது என்ன சிம்பிள் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? மனோஜ் சார் சொன்னாருங்க உங்களுக்கு, சொல்லலையா? இந்த சிம்பிள் என்ன சிம்பிள்? என்ன இருக்கு? என்ன குறிக்கிறது? ஆண் உறுப்பும் பெண் உறுப்பும், பீனிஸ் அண்ட் வேஜினா இரண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வருது? நடக்குது. இது இது நத்திங் பட் இது ஆண் உறுப்பு, இது பெண் உறுப்பு. ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வருது? இது ஏன்சியன்ட் ஃபாலோஸ். இது இந்திய நாட்டுக்கு சேர்ந்ததா இந்த வர்ஷிப்பு? இந்திய நாட்டுக்கே கிடையாது. ஏன்னா இந்திய நாட்டுடைய வர்ஷிப் நேச்சர் வர்ஷிப், ஐடல் வர்ஷிப் கிடையாது. இது யாரு கொண்டு வந்தா? இது எல்லாமே எகிப்துல இருந்து வந்தது. எகிப்துல இருந்து தான் இந்திய நாட்டுக்கு வந்துச்சு. சோ இந்த இந்த உடைய சிம்பிளை தான் எங்க யூஸ் பண்றாங்க? எந்த உடைய கொடியில யூஸ் பண்றாங்க? தெரியுதுங்களா? இது ஸ்டார் ஆஃப் டேவிடே கிடையாது. அப்போ
இஸ்ராயல் மக்களுக்கு இது ஆர் பாயிண்டட் ஸ்டார். இது ஆர்ன்றது இன்பர்ஃபெக்ட், ஜூயிஷ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ ஜூயிஷுடைய சிம்பிள் என்ன? மெனோரா. தெரியுதுங்களா? இந்த 7 குத்து விளக்கு தான் யாருடைய சிம்பிள்? யூதருடைய சிம்பிள். இதுதான் ஒரிஜினல் சிம்பிள். அவங்களுக்கு இதுதான் அவங்களுடைய 7 குத்து விளக்கு. இங்க என்ன இருக்குன்னா, பழைய மோசஸ் ஆரோன் கட்டின ஆலயத்துல இதுதான் இருக்கும். இது கிறிஸ்துவ ஆலயங்களும் பார்க்கலாம், இதே இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற கத்தோலிக்க மதம் தான் ரிஃபார்ம்டு ஜூயிஷ் ரிலிஜன். ஸோ அதுல இருக்கிறது தான் இந்த குத்து விளக்கு. இந்த குத்து விளக்கு ஆலயங்கள்ல பார்க்கலாம். ஜூயிஷுடைய ஆலயத்துல கண்டிப்பா இருக்கும். சினகாவ்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு வழிபாடு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க 2 ஆலயம் தரமட்டமா ஆக்கிடுச்சு. ஒண்ணு பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் இடிச்சாங்க, 2வது ரோம சாம்ராஜ்யம் இடிச்சாங்க. 3வது ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு எல்லா ஆயத்தமும் நடந்துருச்சு. உலகம் அப்படிதான் அங்க நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சிம்பிள் ஒக்குல்ட் சிம்பிள். இது தெரியுதுங்களா? இந்த சிம்பிள் அமெரிக்க நோட்லயும் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த சிம்பிள் பிளஸ் இந்த இந்த சிம்பிள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இந்த சிம்பிள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. தெரியுதுங்களா? ஒக்குல்ட் சிம்பிள். தெரியுதுங்களா? என்னன்றது தெரியுதா உங்களுக்கு? புரியுதா? கனெக்ஷன் வருதா? நான் அதிகமா ரொம்ப இதை எடுக்கல, பட் ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் ஃபுட் ஃபார் யுவர் தாட். இது நத்திங் பட் இட் இஸ் த ஏன்ஷியன்ட் ஒக்குல்ட் சிம்பிள். இதுதான் இதுல வச்சுதான் இது செய்வாங்க. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு திருப்புர சுந்தரி அம்மனுடைய எங்களுடைய நண்பர் டாக்டர் பிரியதர்ஷினி ஐயர், IAS, பெங்கால் கிடையாது, அவங்க வீட்டுல வந்துட்டு பிரதிஷ்டை செஞ்சாங்க திருப்புர சுந்தரின்னு சொல்லிட்டு. இந்த திருப்புர சுந்தரிக்கும் எகிப்துக்கும் கிரேக்கு ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கும் எல்லாம் கனெக்ஷன் இருக்கு. அது வேற ஒரு, ஏன்னா அது வந்துட்டு ஐ புட் இந்தியன் ட்ரெடிஷன் அண்ட் ஹிந்து ட்ரெடிஷன். இதுக்கு என்ன வித்தியாசம், எப்படி வந்துச்சு, அதெல்லாம் நான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேல்கட்டா கிளப்ல டிபேட்ல நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒக்குல்ட் சிம்பிள். திருப்புர சுந்தரி அவங்க பிரதிஷ்டை செய்யும் பொழுது இங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து ஐயர்கள்லாம் வந்தாங்க. வந்து அந்த அம்மனுடைய சிலையை உட்கார வச்சு இந்த இது அந்த சிலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செய்வாங்க. பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேல என்ன வைக்கிறாங்கன்னாக்கா இந்த தகுடு வைக்கிறாங்க. இந்த தகுடுல இந்த மாதிரிதான் வச்சு பல மந்திரங்களை வச்சு ஓதி அது அது என்னங்க, ஆமாமா, இந்த பீடாதிபதிகள் பீட ஆச்சாரத்தை பிடிச்சு அது அவங்க செய்யறாங்க. செஞ்சு அது அம்மன் சிலையை எடுத்து அது மேல பிரதிஷ்டை ஆள் 10ன்னு சொல்லி என்னைய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பண்ணிட்டாங்க. சரி, நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு செஞ்சுட்டோம். ஸோ இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் see that ancient occult symbol. இந்த சிம்பிளை வச்சுதான் யார் இருக்காங்க, நம்ம பக்கத்துல நெய்பர்ஸ் இருக்காங்க, தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி. ஓகேங்களா? அப்போ மாடர்ன் இந்தியாவில் வரும்பொழுது இந்த இந்த இதுவை நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ எப்படி ஜூவிஷ், இந்த ஜூவிஷ் என்ன பண்ணாங்க, அப்போ சபதம் எடுத்தாங்க. இந்த டூப்ளிகேட் ஜூவிஷ் என்னன்னு எடுத்தாங்க, எப்படி எங்களுடைய தாய் மதத்தை நீங்க கொன்று நீங்க இது பண்றீங்களே, அந்த அரசருக்கு வம்சமே இல்லாத நாங்க அழிக்குவோம் என்ற ஒரு ஆணையை எடுத்து பிரதிஜை செஞ்சு 1100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவங்க அந்த பழி தீக்குறாங்க. அதுதான் போல்ஷிவிக் ரெவல்யூஷன். இந்த போல்ஷிக்ஸ் யாருன்னா இதே டூப்ளிகேட் ஜூஸ் உடைய கூட்டம் தான். புரியுதுங்களா? சிறு செஞ்சு சாருடைய வம்சமே இல்லாத ஆக்குறாங்க. அந்த ரத்த பலி நரபலி கொடுத்து அந்த பழியை தீக்குறது தான் போல்ஷிக் ரெவல்யூஷன். பல இன்டர்நெட்ல கூட இருக்காது. பழைய புஸ்தகங்கள்ல நான் 98 2000 அந்த காலகட்டத்தில் தான் இதெல்லாம் படிச்சது. இந்தியா இருக்கு, யூபிஎஸ்சிக்கு இதுக்கும் உங்களுக்கு எந்த ரிலேட்டட் இல்லை. பட் ஆனா சில இது நம்மளுக்கு யூபிஎஸ்சி கூட ஒத்து போகுது. ஏன்னா தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி, எதற்காக தியோசாபிக்ஸ் வந்தாங்க இந்தியால,
அதுவும் ஒரு காரணம் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த தகடு எல்லாம் யூஸ் பண்ற இடம் எந்த இடம்? இந்தியா தான் இப்ப இருக்கிற பழைய ஈஜிப்ட். புரிஞ்சுச்சுங்களா? Okay. So now we'll come back to UPSC history. என்னங்க தம்பி? ஆமா, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. 1000 வருடத்துக்கு எத்தனை ஜெனரேஷன் வந்திருக்கும்? ஒரு 30-40 ஜெனரேஷன் தான் வந்திருக்கும் இல்லையா? 1000 வருடத்துல அவங்களுக்கு ஜெனரேஷனா சொல்லி கொடுப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ள அதுதான் இது ஃப்ரீ மேஷனரிஸ் யாரு? அவங்கதான். இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா போர்கள் பண்ணாங்க இல்லையா? எல்லாமே இவங்க தான். சென்னையிலே இருக்காங்க. 1879 வந்துட்டாங்க சென்னைக்கு. அடையாறுல இன்னும் இருக்கு இல்லையா? தியாசபிகல் சொசைட்டி, இன்டர்நேஷனல் ஹவுஸ், இதுதான் இப்போ சென்டர். ஸோ அவங்க நிறைய இது நம்மளுக்கு அதை பத்தி அறிவும் இல்லை, ஞானமும் இல்லை, அதை பத்தி யாரும் பேசுறதே இல்லை. ஏன்னா இப்படி பத்தி பேசுறவங்க என்ன செய்யறாங்க? எதனா ஒண்ணு அதனால நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன். பட் இது ஒரு அதெல்லாம் போகாதீங்க. இன்னொன்னு இந்த ஓஜா போர்டுன்னு போட்டு ஆடுறீங்க இல்லையா? அதெல்லாம் செய்யாதீங்க, தவறு. ஏன்னா கடவுள் இருக்கு நம்புறீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஈவல் இருக்குன்றத நம்பணும். கடவுள் ஒன்லி இருக்காங்க, அதாவது குட் ஒன்லி குட் தான் இருக்குன்னா கிடையாது. If there is a good, there is evil. Okay, we'll come back to the history. So you can see that Anglo wars against the Afghanistan is a misadventure. So British, once they what you called accepted the treaty and put Amanullah Khan, finally Bolshevik revolution was there. The Bolshevik revolution என்ன பண்றாங்க? பிரிட்டிஷ்க்கு ஒரு அல்டிமேட்டம் கொடுக்குறாங்க. அல்டிமேட்டம் கொடுத்துட்டு பாருங்க, நாங்களும் ஆப்கானிஸ்தான் என்ட்ரா மாட்டோம், நீங்களும் ஆப்கானிஸ்தான்ல என்ட்ரா கூடாது. We will maintain. So now the emperor, new emperor Amanullah Khan will have a free hand in what? The emirs will now have free policy to pursue any policy, any administration. நீங்க பாத்துக்கங்க. But உங்களுக்கு கொடுக்கிற annual subsidy will be stopped. என்னது? செகண்ட் வார்ல உங்களுக்கு கிடைச்சு தெரியுங்களா? சப்சிடி இந்த 1878 1880 லார்ட் லிட்டன் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த சப்சிடி 40 வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. 1919ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க என்ன வந்தாலும் செஞ்சுக்க. ஸோ ரஷ்யா and British, Bolshevik Russia and British signs ஒப்பந்தம். அந்த ட்ரீட்டி பேர் தான் 1921 Treaty of Friendship. Between whom? Britain and Russia. So the hostilities between Russia and the Bolsheviks, Russia and Britain end. Okay. So now you got an idea of Anglo-Afghan. So now Anglo-Nepal relations. So Anglo-Nepal relations, we can see that British was always aiming what? China. China வர அவங்க குறி வச்சாங்க. எதற்காக? So you can see that by 1800 அவங்க வணிகம், அதாவது slowly British Parliament started to legislate. They started with the Regulating Act, Amending Act கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு 1784ல கொண்டு வராங்க. தென் கார்ன்வாலிஸ் என்ற ஒரு கோடை கொண்டு வந்து 1793ல புதுசா செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட்னு கொண்டு வராங்க. எஸ் ஆர் நோ? இந்த ஆக்ட்ஸ்ல கொண்டு வரும்போது 50% ஆல்ரெடி கண்ட்ரி தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷுடைய கம்பெனி பெரிய லாசஸ்ல போகுது. ஏன்னா இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு போன பெரிய சின்ன சம்பளம் எடுக்கல, அவங்க நாட்டுல கூட கொடுக்க மாட்டான், 10 மடங்கு சம்பளத்துல இருந்தானுங்க. அப்போ போகும்போது கவர்மெண்ட் சர்வெண்டா போகும்போது சும்மா போவான், ரிட்டையர்மெண்ட் என்ன கொடுக்கணும்? ரிட்டையர்மெண்ட் செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கணுமா? இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேற என்ன கொடுக்கணும்? வாட் இஸ் தேர்? பென்ஷன் அண்ட் பர்க்ஸ். இந்த பென்ஷன் அண்ட் பர்க்ஸ் அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கொடுக்கறதுக்கே லாஸ்ட்ல போயிட்டான் கம்பெனி. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? இந்தியா வாஸ் a milch cow.
for all the government servants to make money to settle their lives. ஸோ இந்த வரியெல்லாம் இதை பார்த்துட்டு இந்த லேசி பேர் வரும்பொழுது நெப்போலியன் போனபார்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவர் எல்லாமே பெரிய ஃப்ரீ ட்ரேட்ல அமெரிக்கன் பிரிட்டனுடைய வணிகர்கள் எல்லாருமே என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா அவங்களோட தோல்வி அடைஞ்சிடுறாங்க. தட் மீன்ஸ் தே கோ அண்டர் லாசஸ். இந்த போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பிரிட்டனுடைய போர்ட்ஸ் எல்லாமே லாஸ்ல போய் மூடிடுறாங்க. அப்போ அரசாங்கத்தை வந்து அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா, எனக்கு உதவி செய், இந்தியாவில வந்து இவங்க போறாங்க, இவங்க நல்லா லாபத்தை சம்பாதிக்காங்க, எனக்கு ஒரு லாபத்துல பாதிக்குது இல்லையா, எனக்கு வழி விடு, எதனா எனக்கு ஒரு செய். அவங்க என்ன பாக்குறாங்க, நான் லாபத்துல கொடுக்க மாட்டேன், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்தியா நாட்டுக்குள்ள போங்க, ஃப்ரீயா நீங்க வணிகம் செஞ்சுக்கங்க, எங்களுக்கு எந்த டாக்ஸ் வேணா, நீங்க எவ்வளவு லாபம் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் இங்க இருக்கிற எல்லா கூட்ஸ் எடுத்துன்னு போய் சீப்பா அங்க டாக்ஸ் இல்லாத வித்துட்டு அங்கத்துல இருந்து வர கூட்ஸுங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பெரிய லாபத்தை பாக்குறாங்க. அதுதான் the phase of lazy fair, மூணாவது phase. அந்த மூணாவது phase ஃபினான்ஸ் எக்கனாமிக் பாலிசியில அவங்க மெர்கன்டைல் phase இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரம் 1757 to 1813 இந்தியாவுடைய economic policy of the British is mercantile phase. 1830 to 1857 it is called the phase of lazy fair, free trade. இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட்ல வரும்பொழுது எதற்காக வந்தாங்கன்னா லாஸ், கம்பெனி மேட் லாஸ், அதை ஈடு கட்டணும். எப்படி ஈடு கட்டணும், அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லணும் இல்லையா, அவங்களுடைய கம்பெனியை நிலைச்சு வைக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அந்த இதுதான் இந்த நேபாள் வார்ஸ் பேக்ரவுண்ட். பிளஸ் it is all British ambition and also the stiff resistance brought by whom, by the Nepal. என்னத்துக்காக, ரஞ்சித் சிங் அடிச்சதுனால உதவி கேட்டாங்க, உதவி செய்யல, அதுக்கு திருப்பி அடிச்சாங்க. இந்த போர்ன்றது 1500 கிலோமீட்டர் போர், from Sikkim to the borders of Himachal Pradesh, என்டையர் லைன்ல போர் நடக்குது, 2 front போர், அதுதான் நேபாள் போர். இந்த போர்ல பிரிட்டிஷ் பெரிய வெற்றி. The fag end of the 18th century, 1792, Colonel Kilpatrick அனுப்புறாங்க கமர்ஷியல் மிஷனுக்கு. So this mission was little successful. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்க, கேப்டன் நாக்ஸ ரெசிடென்டா போடுறாங்க எங்க காட்மாண்டுல 1802 and 1804, 19th century, early 19th century. So there comes the confrontation in the 1814 to 1816, ரெண்டு வருடம் 2 front war. So you can see that Anglo-Nepalese war started from 1814 to 16, 2 years war, and it is also called as what, Gorkha war. It fought between the Gorkhali army and the Britishers. So you can see East India Company was very ambitious. அதாவது அந்த மவுண்டனியஸ் நார்த் ஹிமாலயஸை தாண்டி டிபெட்டுக்குள்ள போய் சைனாவை வணிகம் செய்யணும், ஆளுமை செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆம்பிஷன் யாருக்கு, பிரிட்டிஷ்க்கு. ஸோ இந்த ஆளுமையில செய்யும் போது தான், இந்த போர் நடக்கும் போது தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் சகோலி நடக்குது. 1816 தான் ராட்டிஃபை ஆகிறாங்க, 1815 சைன் பண்றாங்க, நான் ராட்டிஃபை ஆகல 1816. ஸோ நேபாள் கேவ் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டெரிட்டரிஸ். இப்ப இருக்கிற நிறைய இந்தியா இருக்கிற இமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகண்ட், கோரக்பூர் எல்லா ஏரியாவும் யார் கையில இருந்துச்சு, அதுல நேபாளிஸ் கோர்கா கையில இருந்துச்சு. ஸோ பிரிட்டிஷ், இட் வாஸ் கலெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் கொலிஷன் ஆஃப் நேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸ். யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, கர்வால் கிங்டம்னு சொல்லிட்டு நேபாளுக்கு எதிராக இந்த இமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கிற கர்வால் கிங்டம், பாட்டியாலா கிங்டம், அதாவது பஞ்சாப்ல இருக்கிற ஒரு பாட்டியாலா அரசர், அப்புறமா சிக்கிம் அரசர், இங்க 3 பேரும் யாருக்கு எதிராக போரிட்டாங்க, பிரிட்டிஷ் கூட சேர்ந்து. So British is in collision with Garhwal kingdom, Patiala kingdom and Sikkim kingdom. They all come together in against Sikkim, against the kingdom of Gorkhas called Nepalis. The most of the kingdom of Gorkhas war effort was ரெண்டு தலைமை, இந்த தாப்பா கிளான் இருக்கு இல்லையா, அந்த தாப்பா ஃபேமிலிஸ், தாப்பா டைனாஸ்டி, அவங்க தான் இந்த 2 ஃப்ரண்ட் வார நடத்துறாங்க. அதுல பெரிய ஆளுமை யாருன்னா அமர் சிங் தாப்பா. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சன்சார் சந்த் காட்டுறக்க வந்து தோக்கடிக்கிறாப்புல அமர் சிங் தாப்பான்றது. அவரு தான் லாகூர்ல இருந்து ஒரு படை போய் அண்டர் திவான் லக்பத் ராய் அவர் தலைமையில சீக்கியர்கள் தோக்கடிக்கிறாங்க. தோக்கடிச்சது என்ன பண்றாங்க,
அமர் சிங் தாப்பா யார்கிட்ட கேட்கறாங்க, உதவி கேட்கறாங்க, பிரிட்டிஷ்ட கேட்கறாங்க, பிரிட்டிஷ் கொடுக்கல. அப்போ பிரிட்டிஷ்க்கு கொதிச்சு அவங்க போரிடுறது தான் இந்த நேபாள் போர். அதுலயும் யாருக்கு ஒரு இது இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் பிரிட்டிஷ்க்கு இருக்கு, ஏன்னா அவங்களுக்கு டைரக்ட் பேசேஜ் வேணும் டிபேட் கூட. ஸோ யூ கேன் சி the years prior to the war, the Nepalis, they were also expanding their territories into Sikkim, Kumaon, Garhwal, இந்த எல்லாத்துலயுமே அவதுக்குள்ள கூட வந்துட்டாங்க. அவத் எங்க இருக்கு, அவத் ப்ராவின்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குன்னா கோரக்பூர், இந்த பல ஏரியாஸ் இருக்கு. அந்த ஏரியாக்குள்ள நேபாளிஸ் வந்து இன்ட்ரூஷன். ஸோ அவதுல யாருடைய ஏரியா, பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரி. ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுறாங்க சொல்லிட்டு யார் யார் எந்தெந்த படைங்க போகுது, பிரிட்டிஷ் படைங்க மேஜரா மெட்ராஸ் படை, அதாவது மெட்ராஸ் சாப்பர்ஸ், மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட், மெட்ராஸ் இன்ஜினியரிங் குரூப், அப்புறமா கல்கட்டா உடைய படை, பாம்பே பிரசிடென்சி உடைய படை, எல்லாரும் போறாங்க. எங்கத்துல இருந்து போறாங்க பாத்தீங்களா? ஆளுமை வந்தது என்ன ஆகுது, பஃபர் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணணும். தே ஹேவ் வாட், தே கேன் ஷிப் தேர் ஆர்மிஸ். அப்படிதான் எங்க பாட்டனாரு பிரிகேடியர் ஜெனரல் ஆண்டனி டி க்ரூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 1943ல ஈஸ்டர்ன் கமாண்டோடைய தளபதி அவர் தான், எங்க கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர். எங்க பாட்டி பேர் வந்தது ரங்கூன்ல. 1940 பாம்பிங்ஸ், ஜாப்பனீஸ் பாம்பிங்ஸ் தான் எல்லாரும் உயிர் தப்பிச்சு கல்கட்டா வந்து, கல்கட்டால இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க. ஸோ யூ கேன் சி ரங்கூன் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி பிரிட்டிஷ். அதுதான் ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வார்ல நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ்ல இருந்து ரெஜிமெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு நேபாள் வார அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் செஞ்சாங்க. எதற்காக? ஏன்னா பிரிட்டிஷுடைய எக்ஸ்பான்ஷன், ஆங்கிலோ மைசூர்ல வெற்றி, ஆங்கிலோ மராட்டால வெற்றி, பஞ்சாப் பெரிய வெற்றி ரஞ்சித் சிங்க்கு அப்புறமா எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன ஆசை, இன்னும் அதாவது இந்த பக்கம் ரஷ்யன் எம்பையருடைய பார்டருக்கு போகணும், ஈஸ்டர்ன் சைட்ல எங்க போனோம், பார்டர்ஸ் ஆஃப் சைனாவுக்கு போகணும். யாரு, நேபாள், டிபெட் எல்லாம் யார் கண்ட்ரோல்ல வரணும், பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல. இந்த சவுத் ஈஸ்டர்ன் சைடு எங்க வரணும், இந்த பர்மா, அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ், பர்மா, இந்தோனேஷியா, லாவோஸ், கம்போடியா, அந்த தாய்லாந்து எல்லாமே இவங்க கண்ட்ரோல் வரும். அது ஆசை. அது உலகத்திலேயே இவங்க மாதிரி எவ்வளவு சாம்ராஜ்யம் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆசை. So you can see that British were emboldened by the consolidation of Anglo-Maratha, Anglo-Mysore, Anglo-Sikh and Anglo-Afghanistan wars எல்லாமே. So economic reason was the major cause for the conflict. எதற்காக? British made constant efforts. இதை பர்சுவேட் பண்ணாங்க நேபாளிஸ்ட், எங்களுக்கு பேசேஜ் கொடுங்க, நாங்க டிபெட் போனோன்றது. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அங்க இருந்த அரசாங்கம், யாரு, நேபாளிஸ் கவர்மெண்ட் டிட் நாட் கிவ் எனி ஆக்சஸ் டு பிரிட்டிஷ். ஸோ கில் பேட்ரிக் அனுப்புறாங்க 1793. பாத்தீங்களா கில் பேட்ரிக்? இந்த கில் பேட்ரிக் அனுப்பும்போது மௌலவி அப்துல் காதர் போறாப்ல, வில்லியம் நாக்ஸ் போறாப்ல, இவங்க யாருக்குமே அவங்க பட்ஜ் பண்ணல. Why? Nepalese government, Darbar, they refused that we will not give you any inch. And resistance to open up the country to Europeans could sum up that when merchants come, what it comes? Musket comes. And with Bible when it comes, it will come with what? Bayonet. அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? மெர்ச்சன்ஸ் வந்தாக்கா மஸ்கெட் வருது, மஸ்கெட் விவிலியம் வந்துச்சு, என்ன வருது கூடவே? பேனட் வருது. ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ லார்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ் 1813ல இருந்து he wanted what more opportunities. எதற்காகனா இவங்களுடைய ஹிமாலயன் ரீஜன்ல நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு, அதை எடுத்து வணிகம் செஞ்சு நம்ம நாட்டுக்கும் வளத்தை கொண்டு போனோம், அப்புறமா நம்மளும் லாபம் அடையணும்னு ஒரு நோக்கம். யாருடையது? ஹாஸ்டிங்ஸ். இந்த ஹாஸ்டிங்ஸ் யாருன்னா பாரமவுண்ட் சீன்ற பாலிசிக்கு அவர் தான் அடித்தளம் விட்டார். அதாவது பிரிட்டிஷுக்கு பாரமவுண்ட் பார். ஸோ he knew that how to gratify his employees. gratify என்னது? அவங்களுடைய சுப்பீரியர்ஸுக்கு ஒரு பெரிய லாபத்தை காட்சி அந்த அவங்கள வசீகம் படுத்துறது எப்படின்னு தெரியும், அவங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு தீனி போடுறது. பிளஸ் அவங்களுடைய விமர்சகம் செய்யறாங்க இல்லையா, விமர்சகர், கிரிட்டிக்ஸ் ஆட்சி மேல, அவங்களுக்கு எல்லாருமே வாய் அடைக்கிறதுக்கு எப்படி? ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அந்த இடத்துல என்னாச்சு, துட்டு கம்மியாயிடுச்சு, கிளாஸ் ஃப்ளோ கிரைசிஸ். ஸோ தே நீடட் டு பே சப்ஸ்டான்ஷியல் ஃபண்ட்ஸ் டு பிரிட்டன் இன் ஆர்டர் டு பே என்னது, ஓவர் ஹெட்ஸ். அதாவது இந்த என்டையர் பிரிட்டிஷுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய காஸ்ட், ஓவர் ஹெட் காஸ்ட், பென்ஷன்ஸ், முன்னாடி சொன்ன இல்லைங்களா, பென்ஷன் பிளஸ் டிவிடென்ஸ். ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி யார் கொடுக்கணும் லாபம்? டிவிடெண்ட்.
அது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களே வணிகர்கள், கேபிட்டலிஸ்ட், அவங்களுக்கு ஒரு லாபம் கொடுக்கணும். இப்போ கம்பெனி கேஷ் ஃப்ளோ என்னால லாஸ்ல போகுது. இந்த லாஸை எப்படி ஈடு கட்டுவாங்க? தேவர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ரெமிட்டிங். ஸோ தி நெசசரி அசெட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியாவில் ப்ராப்ளம் வச்சு. ரெமிட்டிங் என்னது? துட்டை இந்தியால இருந்து கொண்டு போய் அங்க டெபாசிட் பண்ணணும், எங்க? இங்கிலாந்துல. அதுல இஷ்யூ வந்துச்சு. ஸோ யூ கேன் see that Indian produce were sold in India, but it is no longer made economic sense. ஏன்னா the staple Indian export was cotton made goods, merchandise. இதெல்லாமே இருக்கும் பொழுது பிரிட்டிஷ் மார்க்கெட்ல ஹோம்லயே they also started to produce their own அவங்க textiles. So in this way you can see that major thing was tea. இந்த டீ வச்சுதான் அவங்களுக்கு, ஏன்னா இந்தியால அது வரைக்கும் 1840s வரைக்கும் இந்தியால டீ கிடையாது. அப்ப யாரை டிபெண்ட் பண்ணாங்க? ஸோ தே வாண்டட் தி ஷிப் தி இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ். யாருக்கு? சைனீஸ்க்கு. ஏன்னா இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் வாஸ் வெரி மச் வேல்யூட் இன் சைனா. ஸோ நம்ம இங்கிட்ட இருந்து இந்தியாவுக்கு டெக்ஸ்டைல்ஸை கொடுக்கலாம், அவங்ககிட்ட இருக்க டீயை வந்து நம்ம வாங்கி பிரிட்டன் மற்ற நாடுகளுக்கு நல்ல விலையில விற்கலான்ற ஒரு ஐடியா யாரு? லார்ட் ஹேஸ்டிங்ஸ். ஸோ யூ கேன் see that all tea at this time came from where? China. Till 1840s வரைக்கும் இந்தியால டீ கிடையாது. So Hastings told the company directors that I will make an alternate means of profit, that remittance from this all will come to company. So he said, Himalayasல சைனாட்ட ரேர் ப்ரெஷியஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கு, ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்து வணிகம் செய்யறோம். இந்த இது லாபத்துல நாங்கள் ப்ராஃபிட்டபிளா நம்ம மறுபடியும் காட்டுறோம். இந்த ரா மெட்டீரியல் என்னன்னா சுப்பீரியர் குவாலிட்டி உல். ஏன்னா இந்த டெம்பரேட் லேண்ட்ல இருந்து போய் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, பாத்தியா, ஃபைனஸ்ட் உல், காஷ்மீரி உல் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த காஷ்மீரி ஷாலு, அந்த ஷால் எதுல செய்யறாங்கன்னா ஷீப்ல செய்யல, அதாவது செம்மறி ஆட்டுல எடுக்கல. அது காஷ்மீரி ஒரிஜினல், இந்த பசுமச்சாலி ஷாலுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஃபைபர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது வந்து ஒரு ஆட்டுல இருந்து எடுக்கிறாங்க, ஒரு ஆடு. அந்த ஆடு தான் காஷ்மீரி கோட்டு. அதுல இருந்து எடுத்தா, அதனாலதான் ஒரு காஷ்மீரி ஷால்ல ஏறக்குறைய 1.5 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும். ரொம்ப காஸ்ட்லி. அது ரொம்ப தின்னதா இருக்கும். ஆனா நீங்க அதை நீங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளவு சுகமா இருக்கும். இட் இஸ் சோ வார்ம். ஏன்னா அது குளிர் பிரதேசம். அந்த ஆடு இருக்கு இல்லையா, அது எக்ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். -10ல இருந்து -25 டிகிரிஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த ஆடு இருக்கும். அந்த ஆடு அந்த இடத்துல அந்த சூட்டை, பாடி ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணனா, இட் ஹாஸ் டு அடாப்ட் அண்ட் மேக் ஃபர். இந்த ஃபர் தான் இந்த காஷ்மீரி கோட்டுடைய அந்த என்ன சொல்றது, ஃபைபர்ஸ், அதாவது அதுடைய முடி, இந்த ஃபர். அதனாலதான் இவ்வளவு காஸ்ட்லி. காஷ்மீரி ஷால்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு 5000 10,000 விற்கிறாங்க இல்லையா, அதான் காஷ்மீரி ஷால் கிடையாது. காஷ்மீரி நெய்றாங்க, ஆனா ஒரிஜினல் ரா மெட்டீரியல் வந்துட்டு அந்த கோட் கிடையாது. இட் இஸ் இந்த நேம் ஆஃப் காஷ்மீரி செல்லிங் காஷ்மீரி ஷால்ஸ். ஆனா ஒரிஜினல் காஷ்மீரி ஷால் 1.5 லட்சத்துக்கு கம்மியா கிடைக்காது, அது குறையவே கிடைக்காது. ஸோ யூ கேன் see the superior quality wool. இந்த உள்ளத்தை யார் வந்துட்டு இது பண்றாங்க? யார் ஏம் பண்றாங்க? பிரிட்டிஷர்ஸ் ஏம் பண்றாங்க. ஸோ இதுல இருந்து இட் இஸ் வெரி சாஃப்ட், எக்ஸாக்ட்லி வெரி சாஃப்ட், டியூரபிள், அண்ட் இட் இஸ் what you call immemorial to make famous wraps and shawls. காஷ்மீரி. இப்ப புரியுதுங்களா? அதாவது வெள்ளைக்காரனுடைய மூளை வணிகத்தை வச்சுதான் எல்லாத்தையுமே நோக்கம். அதாவது ஆட்சி பீட பிடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா வணிகம். ஸோ they follow that இந்த ஷால் இருக்குல்ல, கோட், அந்த கோட் எங்க இருக்குன்னா டிபெட்ல தான் இருக்கு. இந்த ஆடுகள், இந்த ஆட்டை வந்துட்டு வேற எங்கேயுமே பிரீட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு வேற அந்த -டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல தான் அது இருக்கும். எந்த இது டெம்பரேட்ல இருந்து கொண்டு வந்து டிராபிக்கல்ல இருக்கவே முடியாது. ஈவன் காஷ்மீர்லயே டெம்பரேட் ரீஜன், அதாவது ஜம்முலாம் போனா ரொம்ப சூடா இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க வளையாது. ஸோ டிபேட்ல தான் இந்த இது இருக்கு. இந்த டிபேட்ல தான் என்ன பாக்குறாங்க? வணிகத்தை பாக்குறாங்க. டியூரிங் திஸ் டைம் என்ன நடக்குது? நேபாள் அடிக்கிறான்னா இவங்க கண்ணு வணிகத்துல இருந்துச்சா, இப்போ ட்ரீட்டி ஆஃப் சகோலி சைன் பண்றாங்க. ஸோ தட் நேபாள் வில் சரண்டர் ஆல் தி வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ். இந்த இருக்கிற, அதாவது இமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகண்ட்,
கோரக்பூர், அவத் ப்ராவின்ஸ், டில் அந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே அவங்க வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸை சரண்டர் பண்றாங்க. நவ் பிரிட்டிஷ் மர்ச்சன்ட்ஸ் will get direct access to the wool growing areas. Okay, so this was the main reason behind the war for என்னது பிரிட்டிஷ் போர் செய்யறதுக்கு மெயின் காரணமே இதுதான். Okay, so once British refused to give support to the Gorkhas against Ranjit Singh, Gorkhas என்ன பண்றாங்க, கர்வால், புட்வால் இந்த இடத்துல வந்து 3 போலீஸ் ஸ்டேஷனை தாக்கி அடிச்சிடுறாங்க. அழிச்சிருந்தமே ஜெனரல் கார்ட்னரை போய் போரிடுறாங்க. அமர் சிங் தாப்பா, 2 குடும்பம் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். இப்போ உங்களுக்கு மேப்பை காட்டுற புரியும். ஸோ ஜெனரல் ஆக்ட்ரலோனி அவர் வந்து கோர்கா லீடர் அமர் சிங் தாப்பாவை இந்த ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட், இந்த வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட்ல மாலூம் என்ற இடத்த, இப்ப இருக்கிற மசூரி இருக்கு அதுக்கு மேல இருக்குதான் மாலூம், அந்த இடத்துல பிடிச்சிடுறாப்புல அந்த அமர் சிங் தாப்பா, அந்த கோட்டையை கொடுத்துடுறாப்புல. அப்போ அமர் சிங் தாப்பா ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாப்புல 1815 ட்ரீட்டி ஆஃப் சகோலி. சார் இவ்வளவு ஸ்டோரி சொல்றீங்களா, யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு. ஓகே, சோ கோர்காஸ் were signed, ஆனா அவங்க ராட்டிஃபை பண்ணல. எப்ப ராட்டிஃபை பண்றாங்கன்னா, ஜெனரல் ஆக்ட்ரலோனி ஈஸ்டர்ன் சைட்ல போய் மக்வான்பூர் என்ற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில் பிரிட்டிஷ் வர்சஸ் நேபாள், அப்பதான் 1816ல பேட்டில் ஆஃப் மக்வான்பூர் என்ற இடத்துல இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் சகோலியை ராட்டிஃபை பண்றாங்க. சார் எங்க இருக்கு மேப்பை பாக்குறீங்களா? ஐ ஏபிள் டு see. சோ இங்க பாருங்க எங்க இருக்கு மாலூம். இங்க இருக்குங்களா மாலூம்? இங்க இருக்குங்களா அமர் சிங் தாப்பா? இங்க இருக்குங்களா தாப்பா? சோ இது வந்துட்டு ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட், இது வெஸ்ட். முடிச்சிடுறேன். ஓகே, so you can see that மாலூம் இந்த இடத்துல யார் வந்துட்டு போரிடுறாங்க, மேஜர் ஜெனரல் யாரு, ஆக்ட்ரலோனி. இப்போ ஆக்ட்ரலோனி பண்ணும்போது அந்த மௌலான் என்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா கிடைச்சிருது. இங்க மேஜர் ஜெனரல் மார்டின் டெல் போடுறாப்புல இந்த ஜைத்தார் என்ற இடம், இந்த தாப்பா கூட அதுவும் கிடைச்சிருது. மேஜர் ஜெனரல் ஜிலஸ்பி அவரும் போடுறாப்புல இந்த நல்பானின்ற இடம் கிடைச்சிருது. மேஜர் கர்னல் கார்பெண்டர் போடும்பொழுது எந்த ஏரியா, இந்த இந்த குமாவுன் என்ற ஏரியாவை கிடைச்சது. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில்ஸ். அதாவது மாலுன், இந்த ஜைத்னார், நல்பானி, குமாவுன், 4 இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில்ஸ் இந்த வெஸ்டர்ன் ஆங்கிலோ நேபாள் வார்ல. அதுவும் கேட்டிருக்காங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல, ஆங்கிலோ நேபாள் வார்ஸ்ல. ஸோ நவ் இது வந்து வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட். இங்க இந்த டோட்டல் இது extent is more than 1500 kilometers. That is more than 1000 miles. Can you see from Tibet? So the eastern front la யாரு இது போடுறாப்புல, மேஜர் ஜெனரல் வுட் அவர் போய் இந்த இடத்த அவரு பால்பாவை பிடிக்கிறாப்புல. தென் மேஜர் ஜெனரல் மார்லி அவர் போகும்பொழுது பேட்டில் ஆஃப் மக்வான்பூர். ஃபைனலா யார் வராப்புல, ஆக்ட்ரலோனி வந்து இந்த இடத்துல போரிடுறாப்புல ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட்ல. இதுதான் நேபாளுடைய வார்லயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில்னா பேட்டில் ஆஃப் மக்வான்பூர். பேட்டில் ஆஃப் மக்வான்பூர் தான் பெரிய அடி. யாருக்கு, இங்க தாப்பாவை அடிச்சு அவங்க கொன்று வெற்றி அடைகிறாப்புல ஆக்ட்ரலோனி, ஜெனரல் ஆக்ட்ரலோனி. இவர் தான் இந்த பேட்டில் ஆஃப் மக்வான்பூர். லேட்டர் யூ கேன் சி கேப்டன் லெட்டர் இந்த பிஜய்பூரை பிடிக்கிறாப்புல. இந்த மேச்சி ரிவரை யாரு, இந்த மேச்சி ரிவரை தான் பார்டரா வைக்கிறாங்க. யாருக்கு, நேபாளுக்கும் பிரிட்டிஷுடைய ப்ரொடெக்டர் ஸ்டேட் சிக்கிம்க்கும். மேச்சி ரிவர் ஆர் மீச்சி ரிவர். இந்த நேபாளிஸ் தான் சிக்கிம் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா நேபாளோட கட் பண்ணி அந்த சிக்கிமை வந்து ஒரு தனி அட்டானமஸ் ரீஜன் என்ற பிரிட்டிஷை வச்சு யார் ஆள்றாங்க,
பிரிட்டிஷ் ஆள்றாங்க. ஸோ இது தெரிஞ்சா போதும். இந்த பேட்டில் பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி வணிகம் அது தெரிஞ்சா போதும். மேஜர் அந்த உள் வச்சு இது, ஏன்னா ஃப்ரீ ட்ரேட்ல மெயின் இது லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் see that the Major General Ochterlony, he was able to defeat the Gorkhas at the Battle of Makwanpur. The Battle of Makwanpur தோத்துனா the Treaty of Sagolia ratify பண்ணி சைன் பண்றாங்க. அப்ப இங்கிலீஷ்க்கு என்ன கிடைக்குது? குமாவுன் கிடைக்குதா? குமாவுன் கிடைச்சது என்ன கிடைக்குது? ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஷிம்லா. மசூரியில் என்ன இருக்கு? லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க எல்லாம் பாஸ் ஆனா அந்த இடத்துல தான் போய் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும். அதுதான் எல்லாரும் ஏம் பண்றீங்க. அப்போ இந்த அங்க போகும்பொழுது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி மசூரி வந்துச்சு இந்தியாவுக்கு. அங்க போயிட்டு தெரியாது இருக்குன்னு சொல்லிட போறீங்க. ஓகே, நைனிதால், அல்மோரா, ராணிகெட் எல்லா இடமும், குமாவுன் எல்லா இடமும் யாருக்கு வந்துச்சு? பிரிட்டிஷ். இன்னொன்னு இந்த ஷிம்லாவை தான் என்ன பண்றாங்க? சம்மர் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியாவை ஆரம்பிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ். 2வது கேபிட்டல் இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியால ஷிம்லாவா ஆகுது. ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் இவெண்ட்ஸ். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு இப்போ முடிச்சிடலாம். that you can go for lunch. Anglo-Nepalese War, suppression of Pindaris, end of Maratha Confederacy. இப்போ Anglo-Nepalese War, which about events occurred under whose governorship? Lord Hastings, Cornwallis, Wellesley, John Shore. இப்போ நீங்க பாருங்க, இருங்க. நேபாளிஸ் வார் எப்ப நடக்குது? எந்த வருஷம்? 1816. ஏன்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் சகோலி, பேட்டில் ஆஃப் மக்வான்பூர்ல இருந்து. ஓகேங்களா? யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின். 1816. சப்ரேஷன் ஆஃப் பிண்டாரிஸ் எப்ப நடக்குது? 1817. டாக்கூஸ், அதாவது 1818 வார்க்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிருது. 1817. End of Maratha Confederacy, Third Anglo-Maratha War, end of Peshwaship, 1818. இந்த காலகட்டத்துல எந்த கவர்னர் ஜெனரல் உட்கார்றாப்ல? சோ ஹாஸ்டிங்ஸ் எப்போ வராப்ல? 1813ல இருந்து வராப்ல. எஸ் ஆர் நோ? சோ ஹூ இஸ் த மேஜர் பர்சனாலிட்டி? லார்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்டரி, குரோனாலஜி, வரலாறு புரியுதா? இப்போ எப்படி ஈஸியா நீங்க பிடிச்சீங்க? என்ன இயர் தெரியும், வரலாறு தெரியும், ஈவெண்ட் தெரியும். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா குரோனாலஜியில ஈஸியா வித்தின் 1 minute நீங்க ஆன்சர் இதுதான்றத பிடிச்சிடலாம். சரிங்களா? shall we stop here? புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரி, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு கதை சொல்லணும் உங்களுக்கு? எக்ஸப்ட் ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ். இந்த ரஷ்யாவுடைய இது அது விட்டுட்டு எல்லாத்துலயுமே யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு. நீங்க கைட் புக்ஸோ, இன்ஸ்டியூட் கொடுக்குற மெட்டீரியலோ, பேட்டில் ஆஃப் ஆங்கிலோ நேபாளிஸ் வார், ட்ரீட்டி ஆஃப் சகோலின்னு ஒண்ணு முடிச்சிட்டீங்கன்னா போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சாதான் ஆன்சர். யூபிஎஸ்சி எங்க கேட்கறான்னா அந்த கோர்ல போய் கேட்கறான். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? வாட் யூ வில் ஸ்கிராச் யுவர் ஹெட். இல்லாத கடவுளெல்லாம் கூப்பிடுவோம், இருக்கிற கடவுளையும் கூப்பிடுவோம், ஆனா வராது. ஏன்னா we are not going to the core of that issue. So UPSC அப்படிதான் பார்ப்பான். அந்த கோர் ஆஃப் த இஷ்யூ போயிட்டு பேக் வருவான். இப்போ இந்த ஸ்டோரிக்கும் இந்த யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா உன்னால கோரிலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? chronology, event, who is the personality associated, what are the reasons, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எந்த கொஸ்டின் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் இதுன்னு சொல்லி பிடிப்பீங்க. So Lord Hastings was a personality, was associated, and he was the one who went for the British paramountcy, and he finally defeated them in the Anglo-Nepalese War, suppression of Pindaris and Maratha Confederacy. அவர் தான் நடத்தினார். ஓகே, ஸோ ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் அண்ட் யுவர் கோஆபரேஷன். பேஷண்டா நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க.